Afternoon, everyone. Welcome to the second webinar we conducted by Zen Tax Clinic. Last week, during our first webinar, we discussed about the pain points being faced by the GST taxpayers at large. After that, we had a brief introduction of our Zen Tax 2.0 new portal, which packs a punch of a lot of features which will be helpful for GST taxpayers. So today we have with us an eminent speaker, CAP Prashant Surya, who's going to navigate us through the complexities of GST annual return. So the due date for filing GST annual return is on 31st December 2023. So to talk in detail about the form and the components, how to report the transactions that you have already reported in your monthly return in GSTR9, these things will be discussed in detail and your doubts will also be taken up at the end of the session. Before going into the filing of annual return and its intricacies, we have with us CA Renuga, who will brief us about the Zen Tax 2.0 portal for those who couldn't attend our previous webinar and who have come today. So welcome everyone. Once again, welcome everyone. Over to you, Renuga. Hello everyone. Good afternoon. Okay. In the previous session, we have launched the Zen Tax Portal 2.0, as you all know. In that session, we have received many good responses. Now, many difficulties also faced by many of them. But if you have any difficulties through navigating the Zen Tax Portal, kindly reach out to us. We will respond to you immediately. We will be here to assist you. Now, for those who has not attended the previous session, I want to quickly provide an overview of the Zen Tax Portal features. Please let me share the screen. Yes, this is the portal we have launched in the last session, solutions.zentaxclinic.com. In this portal, it is easy to check the GST notices received for multiple GSTN at the same time. For that, first, to begin with, you need to create an account, and after you logged in the Manage GSTN page, you need to add the GSTN individually or in bulk by using the option Add Multiple GSTN. By adding a multiple GSTN, by clicking the single button, Sync All, you can fetch all the notices and orders from GST portal at once. So, in the GST dashboard, you can view all the notices and the orders, and you can download the replies as well. In the solution, if you need any solutions for the notices reflected here, you need to click the button Get Solutions from Zen Tax Clinic. If you click the button Get Solutions from Zen Tax Clinic, then all the notices are reflected in our portal, and we are here to assist replying the notices. This is the features of Zen Tax Portal. And now over to you, Mr. CAP Prashant Surya, for explaining about the annual return GSTR9. Good afternoon, everybody. Welcome to the session of GSTR9. I welcome you all wholeheartedly. The main thing I have to address before navigating to GSTR9 is one thing that we have discussed regarding the electronic credit reclaim statement in the last session. அது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இருந்து ஆக்சுவலா எப்படி அதை கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி the advisory was given way back in September, but November 30 being the due date, many people came forward to us and asked எப்படி அதை வந்து போடுறது, எப்படி அதை அரைவ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் அந்த எக்ஸல் ஷீட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பியிருந்தோம் ஆக்சுவலா. However,
அங்க அந்த எக்ஸல் ஷீட்லயே நாங்க போட்டிருந்த மாதிரி. ஹவவர் மேனுவல் இன்வாய்சஸ் தான் நம்ம அதுக்கு எடுத்து வைக்கணும் ஆக்சுவலா, பிகாஸ் இட் வில் பி சப்ஜெக்ட் டு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்க்ரூட்டினி இந்த லேட்டர் பீரியட். ஸோ அதுக்கு மேனுவல் இன்வாய்சஸ் நம்ம எப்போ எடுத்து ரெடியா தான் வச்சுக்கணும். எதெல்லாம் ரீக்ளைம் பண்ண போறோமோ அது மேனுவல் இன்வாய்சஸ் we should keep it ready. எஸ், going forward to today's topic, GSTR9. So the main thing for whom the GSTR9 is applicable, யாருக்கெல்லாம் GSTR9 applicable அப்படின்னு கேட்டா, if a person who has aggregate turnover more than 2 crores, aggregate turnover in the sense pan based aggregate turnover யாருக்கெல்லாம் 2 crores மேல இருக்கோ அவங்க எல்லாம் GSTR9 ஃபைல் பண்ணும். நான் கீழே GSTR9 FAQs ஹெட்டிங்ல கடைசியில ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன், கடைசியில ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். என்ன அப்படின்னா, see, assume a company named X Limited has 2 branches, one in Tamil Nadu and another one in Kerala. The Tamil Nadu branch has around 1 crore turnover and the Kerala branch has around 1.5 crores turnover. The company cannot say that எந்த பிரான்ச் turnover 1-2 crores தாண்டல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க GSTR9 ஃபைல் பண்ணாம இருக்க முடியாது. பிகாஸ் பேன் பேஸ்ட் turnover தான் இங்க பார்க்கணும். ஸோ அதனால அந்த பேன் பேஸ்ட் turnover going beyond 2 crores, they have to file 2 GSTR9, one with respect to Tamil Nadu and one with respect to Kerala. So 2 GSTR9 அவங்க ஃபைல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். So this is the common thing that everyone misses out. ஏன் இவ்வளவு எம்பசிஸ் GSTR9ல அப்படின்னா, as traditionally GSTR3B எப்படி ஃபைல் பண்ணா லேட் ஃபீ, எப்படி ஃபைல் பண்ணா முட்டா டியூ டேட் ஃபைல் பண்ணா முட்டா எப்படி லேட் ஃபீ வருமோ, அதே மாதிரி GSTR9 ஃபைல் பண்ணாம விட்டா லேட் ஃபீ வரும். ஓகேவா? Additionally through what we have gone through the years and through some interaction with some reputed officials, என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா, டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்க வாட் தே திங்க் அப்படின்னா, GSTR9 நம்ம லயபிளா இருந்தும் நம்ம ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா we are hiding some elephant in the room அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அதாவது I had an interaction with an assistant commissioner. She said that ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து GSTR9 claim ஃபைல் பண்ணல. So what stand they took was GSTR9 அவங்க ஃபைல் பண்ணல, அதனால ஏதோ அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு அவங்க லயபிலிட்டி கட்ட வேண்டியது கட்டாம விட்டுருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஏதோ லயபிலிட்டி இருக்கு, ஹிடன் லயபிலிட்டிஸ் இருக்கு, அதனாலதான் அவங்க GSTR9 ஃபைல் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி டேக் அ ஸ்டாண்ட். பிகாஸ் GSTR3B இருந்தால் we traditionally ஃபைல், இல்லாட்டி GST3B ஃபைல் பண்ணலன்னா ஈகர் இஸ் பிளாக்ட். ஸோ GSTR3B எல்லாம் எப்பவுமே ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க. GSTR9ல மட்டும் நிறைய பேர் மிஸ் அவுட் பண்ணிடுறாங்க. GSTR9 மிஸ் அவுட் பண்ணா லேட் ஃபீ மட்டும் இல்ல, டிபார்ட்மெண்டோட வியூ ரொம்ப அட்வர்ஸா இருக்கு. GSTR9 ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு நிறைய லயபிலிட்டிஸ் இருக்கு, அதை நம்ம டிக்ளேர் பண்ற, நமக்கு ரிகன்சில் பண்ண தெரியல, ரிகன்சில் பண்ண மாட்டேங்கிறோம், நிறைய லயபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அஸ்யூம்ஸ். அப்புறம் அது ஆடிட் பண்றதுக்கும் அது ஒரு சிக்னிபிகன்ட் பாராமீட்டர் இருக்கு. GSTR9 ஒருத்தங்க ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா, ஒரு லைபிளா இருந்தோம் 2 crores மேல டர்னோவர் இருந்தா அவங்க GSTR9 ஃபைல் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா, அது இந்த ஆடிட் கேஸா கலெக்ட் பண்றதுக்கும் there is more probability. So filing GSTR9 is more important than just அந்த ஒரு லேட் ஃபீக்காக ஃபைல் பண்றதை தாண்டி இட்ஸ் a compliance which is seriously viewed by the department. So going to GSTR9, என்னென்ன important things to be kept in mind while filing GSTR9 அப்படின்னா, GSTR3B ஃபைல் பண்றவங்களுக்கு தெரியும், as GSTR3B cannot be revised, GSTR9 also cannot be revised. Once the value is declared in GSTR9 and it is filed, it cannot be revised thereafter. So GSTR9 ஃபைல் பண்ணும்போது மிகுந்த கவனத்தோட ஃபைல் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, எப்படி GSTR1க்காக நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் போட முடியும், பட் GSTR3B நமக்கு தெரியும் நம்ம ரிவைஸே பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி GSTR9 we couldn't revise. ஸோ அதனால GSTR9 ஃபைல் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமா ஃபைல் பண்ண வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ், GSTல ஏதாவது லைபிலிட்டி இருந்தா, GSTR9ல ஏதாவது லைபிலிட்டி இருந்தா, நிறைய பேர் there is a serious misconception saying that GSTR9ல ஏதாவது லைபிலிட்டி காமிச்சா அது காமிக்காம அதை வந்து கட்டாம ஃபைல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. GSTR9 form is only a facilitating form. It is unlike 3B. 3Bல liability வந்து நான் ஒரு 1 crore காமிச்சிட்டு கட்டாம I cannot proceed to file. But in GSTR9 என்னதான் நம்ம liability காட்டினாலும் it will not show anything. It will proceed to file. Later on the department will select the case and will send us notices. அதனால GSTR9ல நிறைய என்ன நடக்குது அப்படின்னா, கிளரிக்கல் எரர்ஸ் நிறைய நடந்துருக்கு. அதாவது GSTR3Bல கிளரிக்கல் எரர்ஸ் நடந்தா GSTR3B ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி we will be intimated that this is what we have shown and இவ்வளவு net payable வருது we will be intimated. But GSTR9 அந்த மாதிரி எந்த இன்டிமேஷனும் இல்லாதனால there are many clerical errors made while filing GSTR9. So அதனால GSTR9 ஃபைல் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமா ஃபைல் பண்ணணும். ஏதாவது net payable additional liability ஏதாவது டிக்ளேர் பண்றோம் அப்படின்னா that should be paid only through DRT03 and only through electronic cash ledger. Credit ledger வச்சு
GSTR9 liability pay பண்ண முடியாது. cash ledger வச்சு தான் pay பண்ண முடியும். அது DRC03 போட்டு தான் pay பண்ணணும். GSTR9 is not a payment form. So GSTR9 வச்சு நம்ம pay பண்ண முடியாது actually. So going to GSTR9, navigating the cells in GSTR9. See, GSTR9 as a whole annual return, it is termed as an annual return. It has wide scope. அதாவது நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு. All has to be checked before filing GSTR9, including RTM நம்ம கரெக்டா பே பண்ணிருக்கோமா, இல்ல வந்து ரூல் 86B கம்ப்ளை பண்றோமா, எல்லாமே பார்த்து தான் GSTR9 ஃபைல் பண்ணோம். பட் now for this session we are going only through the procedural என்ன ப்ரொசீஜர் நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கு GSTR9 ஃபைல் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிற கண்டென்ட் குள்ள மட்டும் தான் போறோம். So I will just navigate through the cells, through the tables, and will let you know what are the figures to be filled in various parts of the table. So GSTR9, as you all know, GSTR9 can be filed online. GSTR9 can be filed online. Throughout the years, we found it very easy to file it online rather than offline. Offline form இருக்கு, offline utility ஒன்னு இருக்கு, அதாவது எக்ஸல் offline utility போட்டு ஃபைல் பண்றது. பட் GSTR9 ஆன்லைன்ல ஃபைல் பண்றது it's pretty easy than filing it offline. So இந்த டர்ன்ஓவர் மேல இருக்கவங்க வந்து GSTR9 ஆன்லைன்ல ஃபைல் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டா, as you all know, GSTR9 is only a figure reporting return. அது invoice breakup எல்லாம் எங்கேயுமே கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ அதனால whatever the turnover is, anybody who is going to pay GSTR9 can file it online. So இவங்க ஆன்லைன்ல தான் ஃபைல் பண்ணணும், இவங்க ஆஃப்லைன்ல தான் ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இல்லை. 100 கோடி டர்ன்ஓவர் மேல இருக்கவங்க ஆஃப்லைன்ல தான் ஃபைல் பண்ண முடியும் GSTR9 அப்படின்னு கிடையாது. They can very well file it online. Online file பண்ணும்போது first இந்த basic details எல்லாம் it gets automatically filled. So 1 to 3B ல நம்ம fill பண்ணவே தேவையில்லை. Financial year, GST number, legal name அதெல்லாம் fill பண்ணவே தேவையில்லை. It gets automatically filled. Next, the contents of form GSTR9. So there are actually 5 parts. Part one is about the general details. There are 5 other parts. Part 2 is about details of outward and inward supplies. அதாவது எதுக்கெல்லாம் நம்ம tax pay பண்ணணுமோ, for what and all transaction the tax has to be paid, including the RTM transaction, that is to be reported in part 2. Details of ITC should be reported in part 3. Whatever inward supplies we receive and the RTM ITC we take, that should be reported in part 3. Part 4 is about details of tax paid. So part 4 we should declare like this much tax we are paying and how much we have paid tax. It will be auto populated in part 4. So அந்த net difference தான் கடைசியில GSTR9 ஓட summary என்னன்னா part 4 தான். Part 5 is the transactions of financial year 22-23. If it is shown in the subsequent year, it is to be filled in part 5. Part 6 is demands and refunds. It is that part is fully optional. We can either fill it up or we can leave it as such for the financial year 22-23. So starting with what are the prerequisites before filing GSTR9? Without filing GSTR3B and GSTR1 for the entire financial year 22-23. For example, if we have defaulted filing GSTR3B for March 23 till date, means GSTR9 cannot be filed. So only after filing the entire GSTR1 and GSTR3B returns of financial year 22-23, we can proceed to file GSTR9. Any missed out liabilities. For example, there is a turnover of around 5 crores for me. I have reported only 4.5 crores in GST returns, my GSTR1 and 3B returns. There is a question, if I can show the excess 50 lakhs, the remaining 50 lakhs, I mean to say the remaining 50 lakhs in GSTR9. Yes, you can show it in GSTR9. The very purpose of GSTR9 itself showing the missed out liabilities only. So that can be reported in part 2. Can any missed out ITC be reported, like saying that நான் வந்து ITC வந்து claim பண்ண முட்டேன் financial year 22-23 ல எனக்கு ஒரு 1 கோடி ITC இருக்கு, I haven't claimed that ITC அப்படின்னா நான் ஒரு 90 lakhs தான் claim பண்ணிருக்கேன். அந்த 10 lakhs இப்ப claim பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டா, I will again go on to say that GSTR9 is only a reporting form. It's a manual filling form தான். அதுல இருந்து எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு எந்த லிங்க்குமே இல்ல. You can see in GSTR3B ல நீங்க ஒரு வேல்யூ ஃபில் பண்ணீங்கன்னா it gets reflected in GSTR, it gets reflected in electronic credit ledger. ஆனா GSTR9 நீங்க ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் போகவே செய்யாது. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ITC மிஸ்ட் அவுட் எக்ஸஸா ரிப்போர்ட் பண்ணா கூட, அஸ்யூமிங் 1 lakh 1 crore தான் ITC இருக்கு, நீங்க 1.5 crores எலிஜிபிள் ITC நீங்க GSTR9 ரிப்போர்ட் பண்ணா கூட, that
will not get ultimately reflected in electronic ledger. So அதுக்கு யூஸே இல்லை. And also without ITC cannot be shown legally. Without ITC also cannot be shown in GSTR9. Your ITC can only be claimed in GSTR3B and ITC forms. So without ITC cannot be shown in GSTR9. So liability இருந்தா அது காட்டணும். ITC ஏதாவது மிஸ் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது காட்ட முடியாது. So going to the first step in part 2 of GSTR9. So அதுல வந்து நிறைய டேபிள் இருக்கு. டேபிள் 4 and டேபிள் 5 ரெண்டு டேபிள் இருக்கு. டேபிள் 4 and டேபிள் 5. டேபிள் 4ல பைஃபர்கேஷன் இருக்கு. ஒவ்வொரு பைஃபர்கேஷனா I will walk through. Table 4A. Table 4A is a table where you have to show B2C transaction. See, I have already told, returnsல இருக்கிறது தான் இங்க காட்டணும் அவசியம் இல்லை. Liabilities anything missed out can also be shown in GSTR9. So அப்படி இருக்கும்போது டேபிள் 4A B2C பொறுத்த வரைக்கும் என்ன புக்ஸ்ல ஜிஎஸ்டி இல்லாதவங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து சப்ளை பண்ணிருக்கோமோ during the financial year 22-23, it can be shown in table 4A. It can be shown in table 4A. So இது ரிட்டர்ன்ஸ்ல இருந்து எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா, so returns it is இதோட பேசிஸ் வந்து you cannot start from returns. The basis should be from books. But ஒருவேளை ரெஃபரன்ஸ் if you want the return, you can check in table 5A, table 7, table 9A and table 9B and table 10 of GSTR1. Table 5A, table 7, table 9A, table 9B and table 10 of GSTR1. இதுல எல்லாம் B2C ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். அந்த B2C table 4A காட்டணும். So moving on to table 4B. 4B is about B2B transaction. B2B transaction registered supplier GST holders எவ்வளவு சப்ளை பண்ணிருக்கீங்களோ during the year, that will be shown in table 4B. So that can be referred in return from table 4A plus table 4C. Next table 4C, going to table 4C of GSTR9. Exportல ரெண்டு விதம் இருக்கு. We all know exportல one is made under LUT and the other is made with payment of tax. And with payment of tax மட்டும் இங்க காட்டும், because table 4 is only about tax supplies which are liable to tax. So அதனால exports with payment இங்க காட்டக்கூடாது. Some taxpayers might have both in the same year. Exports with payment இருக்கலாம். சில exports they can do under LUT, சில exports they will do under without payment, with payment. So அந்த with payment மட்டும் தான் இங்க காட்டும். entire export இங்க காட்டிட கூடாது. So இதுக்கு ரிட்டர்ன்ல இருக்க டேபிள் 6A ரெஃபர் பண்ணுங்க. Next table 4D, SEZ with payment of tax. எப்படி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதே மாதிரி SEZ with payment of tax, without payment of tax ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல வந்து டேபிள் 6B ல என்ன GSTR1 போட்டிருக்குமோ that can be referred for putting SEZ with payment of tax. Next 4E is deemed exports. Advance authorization எதிராக நடந்த சேல், EPCG எதிராக நடந்த சேல், இல்ல எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் யூனிட்ஸ் பண்ற சேல், அதெல்லாம் can be shown in table 4E. Table 4F is, so for advances, taxes should be payable. Notification number 66/2017 மட்டும் என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னா, advance for goods க்கு tax pay பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க. So ultimately advance for services, if we are a firm, of chartered accountants, if we receive any advances for services, for that advance we should pay tax. அந்த அட்வான்ஸ் வந்து 31(3) அப்போ, so April 2022 ஒரு அட்வான்ஸ் பே பண்றீங்க. Assume May 2022 that becomes an invoice, then that will be reported in GSTR1. அப்புறம் அந்த April 2022 அட்வான்ஸ் எவ்வளவு கட்டிருக்கீங்களோ that will be adjusted against this invoice and the net amount will only be paid in May 2022. அதே மாதிரி March 23 you might have received some advance. அந்த அட்வான்ஸ்க்கு நீங்க மார்ச்ல பே பண்ணிக்கலாம். அட்வான்ஸ் ஃபார் சர்வீசஸ்க்கு நீங்க பே பண்ணிக்கலாம். அதோட இன்வாய்ஸ் வந்து நீங்க ஏப்ரல்ல தான் வந்து புக் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். சோ அந்த அன்லிஸ்டட் பேலன்ஸ் எவ்வளவோ தட் ஷுட் பி ரிப்போர்ட்டட் இன் டேபிள் 4F. இது எங்க ஜெனரலா பார்க்கலாம் அப்படின்னா, you should see it in sundry debtors. sundry debtors எங்க கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கோ அந்த இடம்லாம் sundry debtors சர்வீஸ் பண்றவங்களுக்கு எதெல்லாம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அட்வான்ஸ் ரிசீவ் ஆனாதான் உங்களுக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கும். அந்த அட்வான்ஸ்க்கு தான் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிருக்கு. Moving on to table 4H வந்து டோட்டல் it gets auto populated. அதாவது மேல என்னென்ன சப்ளைஸ் எல்லாம் மேல பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்களோ அதோட டோட்டல்ல will get populated in table 4H. அடுத்து table 4I. table 4I கிரெடிட் நோட் காட்டும், CDNR காட்டும். அதாவது இங்க கிரெடிட் நோட் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு கொடுத்த கிரெடிட் நோட் மட்டும் தான் காட்டணும். அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு கிரெடிட் நோட் வந்து அந்த 4A we should have adjusted. So 4I should only be about
credit note given to registered persons. That can be recorded in table 9B of GSTR9. Next, 4J. 4J when it talks about debit notes. Debit notes will be reported in 4J. 4K வந்து ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஏதாவது GSTR1 நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா 4K-லயோ 4L-லயோ காட்டும். So 4M is total. 4N is total of the net of credit notes and credit notes and actual invoices. அதுதான் வந்து 4N ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். So 4N is ideally நம்ம எவ்வளவு டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது 4N ரிப்போர்ட் ஆகும். நமக்கு முன்னாடி இந்த 4B to 4G was very 4B to 4G அக்யூமுலேட் பண்ணியே போட்டுக்கலாம்னு இருந்தது. But from 22-23 that is compulsory. From 21-22 itself it was compulsory. So அந்த bifurcation is essential. So relating to table 4, I have to give some facts. So assume Mr. A started supplying goods to Mr. B from 1/10/2022. அப்ப வந்து Mr. B has just started his business and he didn't have GST. ஆனா அல்டிமேட்டா கடைசியில ஒரு February 2023ல இருந்து GST நம்பர் எடுத்துட்டாரு அப்படின்னாலும் நீங்க சப்ளை பண்ணும் போது அவர் அன்ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தாரா ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தாரா அப்படிங்கறத கணக்கு. So Mr. B ஓட transaction from 1/10/2022 to 31/1/2023 should be reported in table 4A. So I will repeat, table 4A is B2C control. That B2C should be seen only on the date of supply. That unregistered supplier might have taken GST subsequently. But on the date of supply mode our registered இருந்தாரா unregistered இருந்தாரா கணக்கு. So அதான் நம்ம B2C ல ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். Next அதே மாதிரி Flipkart our goods I'm selling the goods, I'm supplying the goods through Flipkart. Assuming I'm supplying the goods through Flipkart. Mr. B is an unregistered person. Flipkart registered person இருக்கலாம், but ultimately நான் யார் recipient யாரு அப்படின்னு பார்த்தா Mr. B தான். He is an unregistered person. So it should be reported in table 4A. Mr. A supplies goods to Mr. B. 24/10 அப்போ supplied goods to Mr. B. Mr. B is an unregistered person. அதோட credit note வந்து 17/12/2022 அப்போ credit note கொடுக்குறாரு. So 24/10 அப்போ Mr. B was unregistered. 17/12 அப்போ Mr. B was unregistered. So அதை நெட் பண்ணியே காமிச்சிக்கலாம். That credit note need not be shown separately. அது credit note நெட் பண்ணியே காமிச்சிக்கலாம் 4A-ல. So as already said, B2B ஓட credit note must only be separately shown. B2C or credit note can very well adjusted in table 4A. So coming to next table 4B. In table 4B, assume Mr. B is a registered person on 1/10/2022. His registration was cancelled on 1/2/2023. Even then, it should be reported in table 4B only because as already said, on date of supply only we should see the nature of transaction and not on the year ending. The main thing what I'm trying to say is, while we are seeing the data from tally, we might have removed the GST of that person. Subsequently we would have removed the GST of that person. So அப்பவே நம்ம 31/3/2023 அப்ப ரிமூவ் பண்ணது வந்து நம்ம வந்து 17/12 நடந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு we cannot apply, ideally apply. So அதனால நம்ம date of supply போது our B2B or B2C we should analyze and then only report it to table 4 and table 4A and table 4B appropriately. So some other facts are, can any invoice not reported in GSTR1 or GSTR3 be reported in GSTR9? நான் GSTR1 and 3B ஒரு invoice report பண்ணவே மறந்துட்டேன். அதை வந்து ஆட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா, as I said in the first slide, any investing liabilities can be reported. அதனால டேபிள் 4ல அதை ஆட் பண்ணணும். It should be added. ஏதாவது இன்வாய்ஸ் விட்டு போயிருந்தா that should be added in table 4. That is the very purpose of GSTR9. Can any credit notes? Credit note GSTR1 ரிப்போர்ட் பண்ணாம மறந்துட்டேன். இப்போ அந்த credit note ரிப்போர்ட் பண்ணலாம்னா yes, you should report. You can report. But the benefit of credit note you cannot get. ஏன்னா ஐடியலா நீங்க GSTR3B-யும் GSTR1-லையும் காட்டும் போது தான் அந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் credit note, அந்த டாக்ஸ் ரிடக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து it will be treated only as financial credit note and the benefit will not be obtained by us. Next one, you have missed to show a B2B invoice in March 2023. The last date, we all know that the last date to show it in GSTR1 is 30/11/2023. So November 2023, that day has passed. We have to report it in GSTR1.
Now the supplier is following up. Now the customer is following up. The customer is saying that customer is requesting us to please put it in our return so that he will make the GST payment. Can we take a stand saying that GSTR9 நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டா GSTR9 you can report only the total value. You should include that invoice and you should report it in table 4. பட் அதனால உங்க பிரச்சனை சால்வ் ஆகுமான்னு கேட்டா ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா GSTR1ல நீங்க ஒன்று காமிச்சாதான் that will get reflected in this GSTR2B. GSTR9ல காமிக்கிறதுனால it will not get reflected anywhere. It cannot get reflected anywhere. ஏன்னா இது வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் தான் காட்டும். இன்வாய்ஸ் ஃபீஸ்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்றதுல பண்ணவும் முடியாது. ஸோ அதனால GSTR1ல நான் காட்டுறதுக்கு பதில் GSTR9ல காமிச்சிக்கலாமான்னு கேட்டா this is not a replacement. GSTR1ல காட்டுறதுக்கு பதில் GSTR9ல நம்ம காட்ட முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. பிகாஸ் அல்டிமேட்லி அந்த கஸ்டமருக்கு அவர் 2Bல போய் ரிப்போர்ட்டே ஆகாது என்னைக்குமே. GSTR9ல நான் காட்டுறதுக்கு பதிலா ஆனா லிஸ்ட் லைபிலிட்டிஸ் GSTR9ல காட்டணும் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பா அந்த டேபிள் 4ல ரிப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகும். நெக்ஸ்ட் I reported the invoice and paid tax in GSTR3B. ஆனா GSTR1ல நான் அதை ரிப்போர்ட் பண்ண முடியாது. GSTR3Bல அது டாக்ஸ் பே பண்ணியாச்சு. GSTR1ல தான் அந்த B2B இன்வாய்ஸ விட்டுட்டேன் அப்படின்னாலும் the same thing what I told to the previous question. அதை டேபிள் 4Bல கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணி தான் காட்டணும். பட் ஐடியலி GSTR9ல காட்டுறது மூலமா GSTR2Bக்கு ரெஸ்பெக்ட் ஆக போறதே கிடையாது. ஸோ அதனால GSTR9ல கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்காக தான் ரிப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தவிர GSTR2Bல போகணும் அப்படிங்கறதுக்காக ரிப்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ it will never get reflected in just GSTR2B. Next, assume a payment for an invoice for value rupees 1 lakh. இது வந்து excluding GST. 15/1/2023 அப்போ கொடுத்த ஒரு பில் வந்து it's pending up to 31/3/2023. There is a clear agreement between the supplier and customer saying that the interest will be accumulated for 12% per annum if the payment is not received within 30 days. சோ இது என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த 45 டேஸ்க்கு above 30 days அந்த மீதி 45 days February 16 to March 31க்கு they have accrued the interest and they have included in the financial statement. அது வந்து நான் இந்த டேபிள் 4ல காட்டணுமா அப்படின்னு கேட்டா the time of supply of the transaction is only on the receipt of interest. அந்த 1 lakh போறது வந்து date of invoice-நாலும் அந்த மீதி வர அந்த 2000 அதாவது அந்த 1,02,000 வருது. ஸோ அந்த 2000 இல்ல 1,500 அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்டோ இட் இஸ் த ஜிஎஸ்டி இஸ் பேபிள் ஆன் தட் ஒன்லி when the payment is received actually. ஸோ அதனால அது 23-24 GSTR1 தான் போடுமா தவிர ஈவன் GSTR9 தான் போடுமா தவிர ஈவன் இஃப் இட் இஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் it cannot be shown in 22-23 GSTR9. So financial statement இருந்தாலும் அது 22-23 GSTR9ல காட்டக்கூடாது. It will be ideally reported in GSTR9 or 9C while putting a reconciliation statement, which we will discuss it in the next webinar. So bad debts recovered. C&L credits ஒரு bad debts வந்து ரெக்கவர் பண்ணிருக்காங்க. 2018-19 bad debts வந்து ரெக்கவர் பண்ணிருக்காங்க. That is shown as income in the profit and loss account. Whether it should form part of table 4 அப்படின்னு கேட்டா bad debts return off பண்ணும்போது in GST income tax actல bad debts return off பண்ணும்போது you can deduct it as an expense. But இதுல வந்து இது அதாவது GST பொறுத்த வரைக்கும் bad debts எல்லாம் நம்ம குறைக்க முடியாது. ஸோ அதனால அப்பவே அதை குறைச்சிருக்க மாட்டோம். ஸோ அதனால இப்ப அந்த bad debts recovered இன்கமா காட்டணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. Next, moving on to table 5. Table 5 talks about supplies on which tax is not to be paid. Tax எதுக்கெல்லாம் கட்ட வேணாமோ exempted supply அதெல்லாம் table 5ல ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். Table 5 is export without payment of tax. As already said, there are two types of export: with payment of tax, without payment of tax. இங்க LUT exports எல்லாம் இங்க காட்டும். Table 5B is SCZ without payment of tax. So SCZ supplies LUT-ல பண்ணதெல்லாம் இங்க காட்ட வேண்டியிருக்கும். Table 5 is tax payable under RTM by recipient. So GTA service நம்ம நடத்துறோம் அப்படின்னா in some cases the tax has to be paid by the recipient. அதெல்லாம் இங்க டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். Table 5C ல டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். Table 5D is exempted supplies. We have an option to show the exempted and nil supplies in a combined manner. And the 5D 5E சேர்த்து ஒரே இதுல காமிச்சிக்கலாம். That is not an issue. 5E talks about nil rated supplies. 5F is non-GST supplies. Non-GST suppliesனா it includes everything. அதாவது வந்து சப்ளையா இங்க நடக்கல அப்படின்னாலும் அந்த சப்ளை எல்லாம் வந்து non-GST சேர்க்கணும். அதாவது இட்ஸ் நாட் அ சப்ளை அப்படின்னாலும் அதெல்லாம் non-GST சப்ளைல சேர்க்க வேண்டும். So 5G is the total of 5A to 5I.
மூவ் இன்டு 5H. 5H வந்து கிரெடிட் நோட்ஸ். கிரெடிட் நோட்ஸ் ஏதாவது பினான்சியல் கிரெடிட் நோட் ஏதாவது இருந்தா அதெல்லாம் வந்து 5H காட்டும். 5I எல்லாம் வந்து டெபிட் நோட்ஸ் காட்டணும். பினான்சியல் டெபிட் நோட்ஸ் எல்லாம் 5I காட்டணும். ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஏதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சப்ளைஸ் நாட் லைபிள் டாக்ஸ்க்காக ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா அதை 5J 5K காட்டணும். அதோட டோட்டல் தான் 5L வரும். 5M வந்து 5G + 5L. 5N என்ன வரும் அப்படின்னா RTM தவிர உங்க அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ்க்கு நீங்க என்னென்னலாம் டாக்ஸ் கட்டணுமோ தட் வில் பி அக்ரிகேட்டட் அண்ட் இட் வில் ரெஃப்ளெக்ட் இன் 5N. ஸோ ஐடியலி இது பிளஸ் RTM தான் யுவர் கிராஸ் டாக்ஸ் பேயபிள் டியூரிங் த இயர். ஸோ 5N வர்ற டோட்டல் வந்து கண்டிப்பா we should take into account. 5N வர்ற டோட்டல் பிளஸ் RTM liability தான் we are declaring in GSTR9 that is our gross tax payable during the year. So critical points என்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணும்போது ஒரு தடவை ஒரு டபுள் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா IGST, CGST, SGST டேபிள் 5Nல எதெல்லாம் நம்ம டிக்ளேர் பண்றோமோ டேபிள் 5Nல ஒரு IGST, CGST, SGST வரப்போகுது, ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி வரப்போகுது, இவ்வளவு வேல்யூ நீங்க டியூரிங் த இயர் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரப்போகுது அப்படின்னா அந்த லைபிலிட்டியை டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will cross verify with the liabilities declared in GSTR3B. So both should be equal. If there is deficit saying table 5N ஓட டோட்டல் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா the deficit should be paid through DRT03. அந்த liability தான் it's additional liabilities declared in GSTR9. So அந்த liability we should report it in table 5N. அந்த additional liability வந்து table 5N டோட்டலா வந்துடும். So while filing, before filing GSTR9, please take a note of what is the total of table 5N minus what is the liability we have aggregately declared in GSTR3B, excluding the RTM liability. ஏன்னா டேபிள் 5N RTM liability வந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிதான் வரும். ஸோ அதனால GSTR3B டோட்டலா எவ்வளவு liability டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் அதுல RTM liability மைனஸ் பண்ணா என்ன டோட்டல் வருதோ அதுவும் டேபிள் 5N டோட்டலும் if it is same, it means that you are declaring only the already declared liability. If you are declaring any fresh liabilities, there will be some deficit in table 5N minus table the aggregation in GSTR3B. இது வந்து DRT03 ல அப்படி ஏதாவது ஷார்ட் ஃபால் வந்தா அதை DRT03 ல இன்ட்ரெஸ்டோட பே பண்ணணும். that will be paid that can be paid only through electronic cash ledger. So இதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து GSTR9 scrutiny பண்ணும்போது ஜெனரலா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are comparing table 5N with the total liability shown by us in GSTR3B and they are sending a notice. If there is a deficit, they are sending a notice. So sale of securities P&L ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். அது வந்து exempted turnover அப்படின்னு சொல்லி டேபிள் 5 ரிப்போர்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டா செக்யூரிட்டிஸ் வந்து இட்ஸ் neither goods nor services. ஸோ அதனால அந்த டேபிள் 5 ரிப்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை. So going to part 3. Part 3 is table 6. Part 3 is part 3 covers table 6, 7, 8. Table 6, 7, 8 talks about ITC நம்ம during the year என்ன எடுத்திருக்கோமோ அதெல்லாம் table 6K தான் auto populate ஆகும். ITC taken in GSTR3B will be auto populated. We all know that there is a revised GSTR3B form from August 2022. So அதுல அந்த 4A1 talks about import of goods, 4A2 talks about import of services, 4A3 talks about inward supplies, RTM supplies, 4A4 talks about IST credit, 4A5 talks about all other ITC. So அந்த 5 டோட்டல் ஆகி என்ன 3B ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோமோ that gets auto populated in table 6A of GSTR9. It is uneditable. So table 6A நம்ம எடிட்டே பண்ண முடியாது. So the main thing which I have to emphasize in part 3 of GSTR9 is in part 2 there will be figures auto populated by the portal. நம்ம கொடுக்க வேண்டிய figures editable fields ஆனாலும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய figures GSTR1 ல auto populate ஆகி வந்துரும். ஆனா இதுல என்ன ஆகும் அப்படி part 3 ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா auto populate ஆகாது. So assume as I already told, GSTR9 is not revisable. It cannot be revised. So அப்படியே நம்ம GSTR9 ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் ஃபீல்ட வச்சே ஃபைல் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஆயிடும், அடிஷனல் லைபிலிட்டி டிக்ளேர் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு some people are of the view that they need not do anything in GSTR9. அப்படியே whatever is auto populated they will file it. That cannot be done. That should not be done because the auto population gets stopped in part 2 of GSTR9. Part 2 of GSTR9 க்கு அப்புறம் auto populate ஆகாது இந்த ஃபீல்டுமே. Part 3 of GSTR9 we should only manually fill. அதாவது இந்த table 6B to table 7, table 8 லாம் வந்து
நம்ம தான் ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதனால நம்ம தான் ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ அதனால ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ் வச்சு அப்படியே ஃபைல் பண்ணிடலாம். நம்ம அடிஷனல் லைபிலிட்டிஸ் தான் எதுவும் இல்ல, ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ் வச்சு அப்படியே ஃபைல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்க வேணும். கண்டிப்பா part 3 வந்து we should manually fill, because if it is not filled, it means that we have no ITC to claim during the year. So அந்த remaining amount full notice வரும். The consequences will be very detrimental. So அதனால part 2 auto populate ஆயிடுச்சு, எல்லாருமே வந்து auto populate ஆகி editable fields தான் நிக்குது. part 3 எல்லாமே auto populate ஆயிடும் நினைச்சிட வேணாம். part 3 we should definitely fill. So அப்படியே நம்ம as it is auto populate ஆகிறது மட்டும் வச்சு ஃபைல் பண்ண முடியாது. part 3 we should definitely fill and file. So going to table 6B. Table 6B ல என்ன காட்டணும் அப்படின்னா, table 4A ஃபைல as we all know, coming to say that circular number 170 படி that GSTR9 was slightly changed from August 2022. So அதுக்கு table 4A table 4A ஓட accumulation தான் table 6A ல வரும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, it takes only gross ITC into consideration, because table 4B the reversal அது நெட்டாவே table 6A ல வரதில்லை. table 6A ல gross ITC தான் வருது. so நம்மளும் 6A கீழ இருக்க ஃபீல்ட்ஸ்ல gross தான் கொடுக்கணும். I will show in an illustration what happens if we show the net ITC. net ITC காட்ட என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத I will explain. ஆனா இப்போதைக்கு table 6A ல gross ITC தான் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகிறதுனால table 6B ஃபாலோயிங் டேபிள்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நம்ம கிராஸ் தான் காட்டுமா தவிர ரிவர்சல் நெட்டா காட்டக்கூடாது. ரிவர்சலுக்கு டேபிள் 7 செப்பரேட் டேபிள் இருக்கு, அதனால இந்த ரிவர்சல் பேஜ் காட்டக்கூடாது. ஸோ டேபிள் 6B இஸ் அபவுட் ITC அதர் தன் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஎம். ITC அதர் தன் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஎம் அப்படின்னா அது வந்து கிராஸ் ITC தான் இது காட்டும். சொன்ன மாதிரி நெட் ITC காட்டக்கூடாது, கிராஸ் ITC தான் காட்டும். இட் ஷுட் இன்க்ளூட் ஆல் த ரிவர்சல். செக்ஷன் 75 ரிவர்ஸ்ல இருக்கலாம், இல்ல வந்து 180 டேஸ்க்குள்ள பேமெண்ட் இல்லைங்கிற ரிவர்ஸ்ல இருக்கலாம். எல்லா ரிவர்சலும் ரிவர்சல் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அதாவது அந்த ரிவர்சல் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் காட்டும், கிராஸ் தான் காட்டும், ரிவர்சல மைனஸ் பண்ணி காட்டக்கூடாது. பிகாஸ் the value populated in table 6A is only gross and not net. So இங்க வந்து இன்புட்ஸ் ஐடிசி ஆர்டிஎம் ஐடிசி தவிர எல்லாமே காட்ட வேண்டியிருக்கும். நெக்ஸ்ட் coming to table 6C. Table 6C is about ITC and RTM paid for supplies from registered person. In some cases, in the real estate sector, promoter developer வந்து RTM ல pay பண்ண வேண்டியிருக்கும். registered person வாங்கின ஐட்டமே. General business இதுல அது கிடையாது. real estate sector ல மட்டும் தான் it mainly comes there. So real estate sector ல இருக்கவங்க மட்டும் table 6C fill பண்ண வேண்டியிருக்கும். மிச்ச நமக்கு இருக்க ITC, இந்த GTA advocate fees வர ITC தான் table 6D ல காட்டணும். டேபிள் 6D ல என்னென்ன ஐடிசி தான் நம்ம ஜூரிங் த இயர் பே பண்ணிருக்கோமோ, இல்ல பே பண்ணணும், இன்னும் நம்ம வந்து ஃபுல் லைபிலிட்டி டிக்ளேர் பண்ணல, பே பண்ணணும் அப்படின்னா டேபிள் 6D ல எவ்வளவு ஐடிசி மொத்தமா இருக்கோ அது ஃபுல்லா டிக்ளேர் பண்ணணும். கமிங் டு டேபிள் 6E, இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ். இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ்ல இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஐடிசி எவ்வளவு இருக்கோ அதெல்லாம் டேபிள் 6E ல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும். இங்க மெயின் இன் டேபிள் 6B, 6C, 6D எல்லாம் வந்து there is a bifurcation saying input services and capital goods. Earlier in the early stages of GSTR9 17, 18, 18, 19 எல்லாம் அந்த பைஃபர்கேஷன் தேவையில்லை, நீங்க வந்து மொத்தமா இன்புட்ஸ்ல கூட மொத்தமா காமிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இருந்தது. பட் நவ் தட் ரிலாக்ஸேஷன் இஸ் நாட் தேர். நவ் ஒன்லி ஒன் ரிலாக்ஸேஷன் இஸ் தேர். என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் குட்ஸை கண்டிப்பா வந்து செப்பரேட்டா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். இன்புட் சர்வீசஸ் சேர்த்து இன்புட்ஸ்லயே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்புட் சர்வீசஸ் பைஃபர்கேஷன் போட தேவையில்லை. பட் கேபிட்டல் குட்ஸ் பைஃபர்கேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நாளைக்கு நம்ம இன்புட்ஸ்லயே தெரியாம ஃபுல்லா போட்டோம்னா டிபார்ட்மெண்ட் மே டேக் அ ஸ்டாண்ட் சேயிங் தட் நீங்க கேபிட்டல் குட்ஸ் ஐடிசில ஒண்ணுமே போடல, அப்ப எப்படி கேபிட்டல் குட்ஸ் ஐடிசி நீங்க எலிஜிபிளே கிடையாதுல, நீங்களே GSTR9 நீங்க கேபிட்டல் குட்ஸ் ஐடிசி வந்து 0 தானே போட்டுருக்கீங்க, நீங்க எலிஜிபிளே இல்லைன்னு சொல்லி நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்களா? யூ ஆர் ஸ்டில் அட்மிட்டிங் தட் யூ ஹேவ் நோ ஐடிசி ஆன் கேபிட்டல் குட்ஸ். Then how can you claim capital goods ITC? அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க, they may take an adverse stand, ஒரு unfavorable stand எடுக்க முடியும். அதனால கேபிட்டல் குட்ஸ் கரெக்டா போட்டுருவோம். இன்புட் சர்வீசஸ் you can combine and put it in inputs totally. Table 6G is about IST credit. எல்லா இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல இருந்து வர எல்லா கிரெடிட்டுமே டேபிள் 6G ல போடணும். இது டேபிள் 4A4 ல வந்து GSTR9 ல இருக்கும், அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். டேபிள் 6H is about reclaimed ITC. reclaimed ITC ல அதாவது வந்து ஏதாவது ரிவர்ஸ் பண்ண ஐடிசி, நம்ம வந்து பினான்சியல் இயர் 17, 18 to 21, 22 ஏதாவது ரிவர்ஸ் பண்ண ஐடிசி, அதாவது 180 டேஸ்க்குள்ள பேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி 21, 22 ஒரு ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அதை வந்து பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் 22, 23 தான் நம்ம கிளைம் பண்றோம் அப்படின்னா அதுவும் அந்த 4A ஃபைல ஒரு பார்ட்டா இருந்திருக்கும். அதை வந்து அந்த ரீக்ளைம்ட் ஐடிசியை நம்ம இங்க போட வேண்டியது சரியா.
ஸோ இதை வந்து 4A5 தான் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கணும். இது வந்து 4D1 ஆஃப் GSTR 3B வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா அது ஏர்லியர் ஃபார்முலானால 21-22 எல்லாம் ஐடிசி ரிவர்ஸ்னே 4B2 அந்த டேபிள் இருந்திருக்காது. ஸோ அதனால 4D1 அவங்க ரிப்போர்ட்டே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால 4A5 தான் நம்ம வந்து 17-18 வந்து 21-22 வரைக்கும் இருக்க ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ண ஐடிசி என்னெல்லாம் ரீக்ளைம் பண்ணிருக்கோமோ தட் ஷுட் கம் இன் டேபிள் 6H. நெக்ஸ்ட் டேபிள் 6I வந்து அவுட் ஆஃப் ஆப்ரேட் ஆகி வந்துடும். அதாவது 3B நீங்க கிளைம் பண்ண ஐடிசி 4A5க்கு நீங்க கிளைம் பண்ண ஐடிசிக்கு நீங்க எவ்வளவு பிரேக்கப் கொடுத்துருக்கீங்களோ அது வந்துடும். ஸோ டேபிள் 6A டாக்ஸ் அபவுட் டிஃபரன்ஸ் இன் 6A minus 6I. ஸோ டேபிள் 6A ஆஃப் GSTR 3B நீங்க இவ்வளவு ஐடிசி கிளைம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு ஆட்டோ கால்குலேட் ஆயிருக்கு. அதுக்கு யூ ஆர் கிவிங் அ பிரேக்கப் நோ. அந்த பிரேக்கப் டெபிசிட்டா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 4A ஐடிசிக்கு ஃபுல் பிரேக்கப் நீங்க கொடுக்க முடியலன்னா இட் இன்டைரக்ட்லி மீன்ஸ் தட் மீதி ஐடிசிக்கு நீங்க எலிஜிபிள் கிடையாது. அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும் இட் மீன்ஸ். ஸோ நாளைக்கு they might send a notice saying 6A இருக்க ஐடிசி நீங்க பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால 6A ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் வந்தா that is to be keenly noted and that is to be rectified then and there. Table 6K is about Tran 1 credit. As we all know, ஒரு சர்க்குலர் இருந்தது Tran 1 ஏதாவது ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஏதாவது ரிவிஷன் பண்ணிருந்தீங்க ஒரு Tranல ஏர்லியர் Tran ஒரு 10 lakhs ஐடிசி கிளைம் பண்ணிருக்கோம், அதை இப்போ 8 lakhs ரிவைஸ் பண்றோம், இல்ல 10 lakhs 12 lakhs ரிவைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் இங்க 6K டேபிள் 6K பண்ணோம். 22-23 ரிவைஸ் பண்ணிருக்கான். ரிவைஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஒரு இஷ்யூ இல்ல, we can keep it as such. டேபிள் 6L டேபிள் 6 ட்ரான் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அதுக்கு ரிவிஷன் இருந்தது. அந்த ரிவிஷன் தான் அப்போ டவுன்வர்ட் ரிவிஷன் பண்ணியிருந்தா மட்டும் அதை போடணும். டேபிள் 6M ஐடிசி 01 மூலமாவோ 02 மூலமாவோ ஏதாவது வந்து நம்ம ஐடிசி ஏதாவது கிளைம் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா அதற்கு டேபிள் 6Mல வரும். ஸோ டேபிள் 6 சம்ஸ் எவ்ரிதிங் அபோவ். டேபிள் 6Mல என்ன மீன் பண்ண வராங்கன்னா இந்த ஐடிசி தான் அந்த எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் டியூரிங் த இயர் இருந்தது. PMT 03ல வந்து நம்ம ஐடிசி கிளைம் பண்ணுவோம், ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணா ஜென்ரலா வந்து ரீஃபண்ட் அப்ளை ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணா அது ரிஜெக்டட் ரீஃபண்டுக்கு ரீக்ளைம் பண்ணுவோம். அந்த ஐடிசி விட்டுட்டு மீது என்ன ஐடிசினா எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல வந்து கிரெடிட் ஆச்சோ அந்த ஐடிசியோட டோட்டல் தான் டேபிள் 6Nல வரணும். இஃப் இட் இஸ் நாட் கம்மிங் தென் யூ ஷுட் ரெக்கன்சைல் இட். கண்டிப்பா ரெக்கன்சைல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஏன் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் கிரெடிட் செய்யும் டேபிள் 6N தான் நாளைக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வில் பி கம்பேரிங். டேபிள் 6ஓட அது மேல 6ஐயும் 6N சேர்ந்து மொத்த ஐடிசி இன்க்ளூடிங் ட்ரான் ஐடிசி எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமா எவ்வளவு அவைல் பண்ணிருக்கீங்கிறது 6ஐல வந்துடும். ஸோ மெயின் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேபிள் 6 ஆல்ரெடி டேபிள் 6J இங்க டேபிள் 6J இருக்குல்ல, டேபிள் 6J வந்து டேபிள் 6J டிஃபரன்ஸ் வந்தா தட் இஸ் டு பி நோட்டட். டேபிள் 6Jல வர டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் டேபிள் 6Jல வர நோட்டஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ்க்கு நோட்டீஸ் will be given in the future. அதனால டேபிள் 6J is to be keenly noted. டேபிள் 6J வந்து டிஃபரன்ஸே வராத மாதிரி நம்ம ஃபைல் பண்ணாதான் நமக்கு எதுவும் அடிஷனல் லைபிலிட்டி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணல. ஐடிசி பார்ட்ல நம்ம அடிஷனல் லைபிலிட்டி டிக்ளேர் பண்ணல அப்படின்னு. So going to table 7. Table 6 is about gross ITC. Table 7 is about reversals. என்னென்ன ரிவர்சல் இருக்கோ அதெல்லாம் டேபிள் 7ல ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது. ரூல் 37A ரிவர்சல் 180 days கூட பே பண்ணல அப்படின்னா அதெல்லாம் ரிவர்ஸ் பண்றதுலாம் ரூல் 37ல பண்ணணும். டேபிள் 7B வந்து ஐஎஸ்டி கிரெடிட் ஏதாவது அவைல் பண்ணி அதை ரிவர்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா டேபிள் 7Bல பண்ணணும். டேபிள் 7Cல ஏதாவது நான் பிசினஸ்க்காக யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு இன்புட் சர்வீசஸ் நான் பிசினஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம், இல்ல எக்ஸ்டெண்டட் சப்ளையும் நமக்கு இருக்கு, அதனால இந்த ப்ரொபோர்ஷனேட் ஐடிசியை ரிவர்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் டேபிள் 7Cல காட்டணும். டேபிள் 7Dல கேபிட்டல் குட்ஸ் ஏதாவது நான் பிசினஸ் பர்பஸ்க்கோ இல்ல எக்ஸ்டெண்டட் சப்ளை ஏதாவது இருந்தா அதுக்கான ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதை டேபிள் 7Dல காட்டணும். டேபிள் 7Eல இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி மோட்டர் கார் மெயின்டெனன்ஸ் அதெல்லாமே வந்து டேபிள் 7Eல காட்டணும். டேபிள் 7Fல ட்ரான் 1 ரிவர்ஸ் ஏதாவது பண்ணிருந்தீங்க, ஏதாவது ஐடிசி ட்ரான் 1ல ஏதாவது ரிவர்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது டேபிள் 7Fலயும், ட்ரான் 2ல ஏதாவது ரிவர்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் டேபிள் 7Gலயும் காட்டணும். ஐடிசி 03 மூலமா ஏதாவது ரிவர்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் டேபிள் 7Hல காட்டணும். So we have a relaxation in this financial year. Table 7A to 7E வரைக்கும் இருக்க எல்லாமே அக்ரிகேட் பண்ணி டேபிள் 7Hலயே நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த 180 days ரிவர்சல், ஐஎஸ்டி கிரெடிட் ரிவர்சல், இல்ல வந்து எக்ஸ்டெண்டட் குட்ஸ் ரிவர்சல், அதை எல்லாமே சேர்த்து டேபிள் 7Hலயே காமிச்சிக்கலாம். அது இண்டிவிஜுவலா ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது ஆப்ஷன் தான், மேண்டேட்டரி கிடையாது.
ஸோ டேபிள் 7I தான் டோட்டல் வரும். எவ்வளவு ஐடிசி ரிவர்சல் இந்த இயர்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது டேபிள் 7I தான் வரும். மேல டேபிள் 6ல கடைசியா அரைவான டோட்டலும் இதுவும் -5 வர டோட்டல் தான் நம்ம நெட் ஐடிசி அவைலபிள் ஃபார் யூடிசி. ஸோ இங்க ரொம்ப முக்கியமானது டேபிள் 7ல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா டேபிள் 7A 7B 7C 7D 7E ரிப்போர்ட் பண்ணது எல்லாம் டேபிள் 4B1 GSTR 3B நம்ம காமிச்சிருக்கணும். டேபிள் 4B1 ஆஃப் GSTR 3B டாக்ஸ் அபவுட் பர்மனன்ட் ரிவர்சல். சோ இங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் இந்த 4B1ல காமிச்சிருக்கணும். ஒருவேளை இங்க அதிகமா ரிப்போர்ட் பண்ணணும், 4B1ல காமிச்சதை விட இங்க அதிகமா ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் தட் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது ஃபுல்லா GSTR 3B ரிப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ மீதி இருக்கிறத இப்ப ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க, மீதி இருக்கிறத இப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க DRC03 போட்டு அப்படின்னு டிபார்ட்மெண்ட் வில் டேக் அ ஸ்டாண்ட். ஸோ அதனால யூ ப்ளீஸ் செக் டேபிள் 7A to 7E என்ன டோட்டல் வருதோ அதை விட அதிகமா தான் டேபிள் 4B1ல வருதா அப்படிங்கறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ப்ரொவைடட் there is a small ஒரு கேட்ச் இருக்கு. இங்க என்ன அப்படின்னா we all know that April 2022 ல இருந்து July 2022 வரைக்கும் there was no old GSTR 3B form. new GSTR 3B form கிடையாது, old GSTR 3B form தான் இருந்தது. சோ அதனால அப்ப 4B1ங்கிற ஆப்ஷனே நமக்கு இல்ல. ஆக்சுவலா கரெக்டா 4B1 இப்ப போடுற ஆப்ஷன் இல்ல. பட் இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஜூலை டு மார்ச் ரிப்போர்ட் பண்ண போதாவது, ஜூலை டு மார்ச் மட்டும் தனியா இண்டிவிஜுவலா பார்க்கும் போதாவது 7A + 7B + 7C + 7D + 7E இந்த GSTR லைன்ல என்ன ரிப்போர்ட் பண்றீங்களோ அது வந்து மேக் ஷூர் தட் இட் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் வாட் யூ ஹவ் ரிப்போர்ட்டட் இன் டேபிள் 4B1. இல்லாட்டி நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டியதையே டேபிள் 4B1ல ரிவர்ஸ் பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி டிபார்ட்மெண்ட் டேக் அ ஸ்டாண்ட். So moving to table 8. Table 8 is fully about C. Table 6 is about ITC and GSTR 3B. Table 7 is about the reversals. Table 8 is about ITC and GSTR 3A. Though we are almost for 2 years we are following GSTR 2B only. GSTR 2A தான் இன்னும் இந்த ஃபார்முலா மாத்தாம 17-18 GSTR 2A தான் இருக்கு. ஸோ அதனால GSTR 2A ITC தான் இங்க எடுத்துட்டு வருது. Today morning also we had an update. 30/11/2023 வரைக்கும் 2A எவ்வளவு அப்டேட் ஆயிருக்கு, 2A ஓட டோட்டல் எவ்வளவு அப்டேட் ஆயிருக்கோ அது வந்து இன்னைக்கு மார்னிங் ரெஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலா GSTR9 ஃபைல் பண்ணிருக்க டியூ டேட் ஆஃப் GSTR9 31/12/2023. ஸோ 30/11/2023 முன்னாடி ஃபைல் பண்ணியிருக்க தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து அந்த பழைய ஃபிகர்லயே இருக்குது. ஆக்சுவலா 30/9/2023 வரைக்கும் தான் அப்டேட் ஆயிருக்குது. ஸோ அதனால இன்னைக்கு காலையில 30/11/2023 வரைக்கும் GSTR 2A அப்டேட் ஆயிருக்கு. அதனால இனிமேல் ஃபைல் பண்றதுதான் இட் வில் பி ஐடியல் ஃபார் அவர் செல்ஃப் அந்த டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா நாளைக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து GSTR 2A இவ்வளவுதான் ரெஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிதான் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க எப்பவுமே GSTR9 பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதனால ஆஃப்டர் December 1 ஃபைலிங் இஸ் ஐடியல். ஸோ அதனால December 1 வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப ஐடியல் சிச்சுவேஷன் நான் நினைக்கிறேன். November 30 முன்னாடி ஃபைல் பண்ணியிருக்க வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் general என்னோட ஒப்பீனியன். ஸோ டுடே மார்னிங் வந்து இந்த ஃபார்ம் காட் அப்லோடட். டேபிள் 8A வந்து அப்லோட் ஆயிடுச்சு. டேபிள் 8A வந்து 30/11/2023 அப்போ என்ன ஐடிசி இருக்கோ அது வந்து நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ டேபிள் 8B இஸ் ஆல்சோ ஆட்டோ பாப்புலேட்டட். மேல நம்ம 6Bலையும் 6Hலையும் கொடுத்தோம். அதாவது 6Bல வந்து ஐடிசி அதர் 6Bல வந்து ஐடிசி அதர் இம்போர்ட்ஸ் ஆர்டிஎம் கொடுத்தோம். மொத்த ஐடிசி அது கிராஸ் ஐடிசி கொடுத்தோம். அது பிளஸ் ரீக்ளைம்ட் ஐடிசி இந்த பழைய 17-18 to 21-22 ஐடிசி ரீக்ளைம்ட் ஐடிசி வந்து 6Hல கொடுத்திருந்தோம். அந்த ரெண்டு ஐடிசியும் அதே ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி டேபிள் 8Bல வந்தது. So that also it cannot be edited. Table 8 ஏன்னா மேல கொடுக்கிறது பேஸ் பண்ணி தான் வருது. So table 8B cannot be edited manually. Table 8C ல ITC from financial year 22-23 available financial year 23-24 கேக்குறாங்க. அதாவது இங்க மெயினா என்ன அப்படின்னா financial year 22-23 ITC ஏப்ரல் 23 அதை ஏதாவது ஏப்ரல் 23 to November 23 அவைல் பண்ணி இருந்தா அதை இங்க போடலாம். I have a small addition to it based on illustration in the following slide. அது சொல்லும் போது I will explain the 8C. 1 minute, I will go to that slide alone. Yeah, okay. This is the illustration correlating table 6 and table 8. Table 6, table 6 is about ITC and GSTR 3B. Table 8 is about ITC and GSTR 2A. So assume a dealer வந்து ஒரு ITC ஒரு 50 lakhs இருக்கு. அவரோட GSTR 2B during the financial year 2022-23 rupees 50 lakhs இருக்கு. அவருக்கு 31/3/2023 அப்போ அதாவது இயர் எண்டிங் அப்போ ஒரு 1 lakh யூஸ் வரல.
அப்படின்னா அவர் 49 lakh goods 49 lakh ITC தான் அவர் எலிஜிபிள், ஐடியலி எலிஜிபிள். ஏன் அப்படின்னா goods ரிசீவ் ஆனதான் யூ கேன் கிளைம் ITC. ஸோ அதாவது 49 lakh ITC தான் வந்து இஸ் எலிஜிபிள் டு கிளைம் டியூரிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23. அந்த 1 lakh goods ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால 49 lakhs தான் இஸ் எலிஜிபிள் டு கிளைம். Even though it gets reflected in table GSTR 2B. அவர் என்ன பண்ணியிருந்திருப்பாரு அப்படின்னா டேபிள் 4A5ல GSTR 3Bயோட டேபிள் 4A5ல GSTR 3Bயோட டேபிள் 4A5ல அவர் 50 lakhs காமிச்சிட்டு டேபிள் 4B2 அந்த டெம்பரரி டிவர்ஸ் வந்து GSTR 3Bல இருக்கும், அதுல 1 lakh காமிச்சு நெட்டா 49 lakhs மட்டும் அந்த வருஷத்துல கிளைம் பண்ணிருப்பாரு. இதுதான் அவர் GSTR 3Bல பண்ணிருப்பாரு. இப்ப GSTR9ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா there are two things that we can do. One minute. Sorry. So, இப்ப GSTR9ல அதை எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா டேபிள் 60ல வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ITC அவைலபிள் GSTR 3B ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிடும். முன்னாடியே பார்த்தோம், அதை எடிட் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன ஃபிகர் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா 50 lakhs ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா அது டேபிள் 4ல இருந்து வருது, ரிவர்ஸ் 4A இருந்து வருது, ரிவர்ஸ் 5 நெட்டா வர்றதுல 50 lakhs ஆல்ரெடி பார்த்தோம். டேபிள் 4A இருந்து வருதுன்னா 50 lakhs ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். டேபிள் 6Bல நம்ம இன்வெஸ்ட் அப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம். அப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் 50 lakhs டிக்ளேர் பண்ணிடலாம், கிராஸ் தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். டேபிள் 4Bல 6Bல கிராஸ் டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம், 50 lakhs டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். 50 lakhs டிக்ளேர் பண்ண போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். டேபிள் 7Hல அதர் ரிவர்சல்ஸ்க்கு 1 lakh டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன். ஸோ டேபிள் 7Hல மூவ் டு ஓவர் டு டேபிள் 7Hல அதர் ரிவர்சல்ஸ் இருக்கு. அதுல 1 lakh நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த 1 lakhங்கிறது டேபிள் 7Hல காமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டேபிள் 8Dல என்ன ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும், அதாவது சாரி டேபிள் 8Dல என்ன ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் அப்படின்னா டேபிள் 8Dல வந்து 50 lakh தான் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் டேபிள் 8Dல. ஏன்னா 6B பிளஸ் 6H 8 lakh 50 lakhs மொத்தமா ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். ஆக்சுவலா 6B பிளஸ் 6H ரீக்ளைம் ITC ஏதாவது இருந்தா அதோட ஆட் ஆகி 50 lakhs தான் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். இங்க டேபிள் 8Bல டேபிள் 8Bல டேபிள் 8Bல 50 lakhs தான் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். டேபிள் 8Aல GSTR 2A படி ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா 50 lakhs. இந்த சிச்சுவேஷன்ல அங்கேயும் டேபிள் 8Aல 50 lakhs இருக்கு, டேபிள் 8Bல 50 lakhs இருக்கும் போது டேபிள் 8Cல அதாவது ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 ITC ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் இயர் 23-24ல காமிச்சிருக்கோமா அப்படின்னு கேட்கிற டேப்ல இட் இஸ் பெட்டர் டு நாட் ஷோ எனி ITC. அங்க 0 போட்டிருந்தா இட்ஸ் பெட்டர். ஏன் அப்படின்னா 0 போட்டாதான் டேபிள் 8A இஸ் அபவுட் 8A minus 8B minus 8C. அதாவது 2A ஆட்டோ பாப்புலேட் வந்து மைனஸ் ITC CB minus CB plus TH மைனஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 ITC அவைலபிள் 23-24. இது நெட்டா தான் வந்து டேபிள் 8Dல டிஃபரன்ஸா வரும் ஆக்சுவலா. ஸோ ஒரு நாள் நீங்க 50 lakh 1 lakh காமிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா டேபிள் 8Dல 1 lakh அடிஷனலா கிளைம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி வரும். This table 8D is seriously seen by the department than any other tab in GSTR. From our experiences, they are mainly concentrating on table 8D. So, that table 8D support பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it immediately becomes a liability. So, அதனால it's better to not show anything in table 8C. Table 8Cல 0 காமிச்சிட்டா டேபிள் 8Dல 0 வந்துடும். ஏன்னா 50 lakhs minus 50 lakhs 0 வந்துடும். டேபிள் 8Dயும் 0 வந்துடும். இல்லாட்டி டேபிள் 8Dல டிஃபரன்ஸ் காட்டுனா that ITC is liable for reversal அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ டேபிள் 8Dல எதுவுமே நம்ம காட்டலாம், டேபிள் 8Cல எதுவுமே காட்டலாம், டேபிள் 8Dல அப்பதான் நமக்கு 0 வரும். சார் ஏன் எப்படி டேபிள் 8C டாக்ஸ் அபவுட் ITC ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 அவைலபிள் 23-24 தானே, அப்படியே எது காட்டாம இருக்கணும், அது வந்து தப்பா இருக்குல்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வியூ இஸ் தட் இங்க they ask about ITC of financial year 22-23 அவைலபிள் financial year 23-24. சோ எதை அவைல் பண்றீங்களோ அதான் கேட்கறேன். 23-24ல எதை அவைல் பண்றீங்களோ அதான் கேட்கறேன். in GSTR 3B terms
அவைல் எப்ப நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா டேபிள் 4A போடும்போது இட்ஸ் டீம்டு தட் வி ஹவ் அவைல். அப்புறம் ரிவர்ஸ் பண்ணி ரீக்ளைம் தான் பண்ணணும். ஸோ இங்க மைக்ரி கொஸ்டின் வந்து ரீஅவைல் கேட்டுட்டாங்கன்னா அந்த 1 lakh போடுறது வந்து ஐடியலா இருக்கும். பட் இந்த சிச்சுவேஷன் ஆஸ் வி ஆர் நாட் ரீஅவைல், வி ஹவ் ஆல்ரெடி அவைல்ட் 4A5 ஆஃப் GSTR3B. ஸோ அதனால அது ரீஅவைல் நீங்க கேட்காதனால இங்க 0ன்னு போட்டுக்கிறதா கரெக்டா இருக்கும். ஸோ டேபிள் 8C இங்க டேபிள் 8C even though they ask for ITC of 22-23 awaitment 23-24, we did not show anything. There may be some cases where it's not got respected. ஒரு பில் வந்து GSTR வரவே இல்லை அப்படின்னா அது வந்து டேபிள், அதாவது 23-24 GSTR2B எனக்கு எப்போ இதுல வருதோ அப்பதான் நான் கிளைம் பண்றேன், இல்ல இனிமேல் தான் நான் கிளைம் பண்றேன் அப்படின்னு இருந்தா அதையும் டேபிள் 8C போடக்கூடாது. பிகாஸ் அப்போ டேபிள் 8D டிஃபரன்ஸ் வந்துருது. ஸோ டேபிள் 8A இருக்குன்னா கம்பேரிசன் பிட்வீன் GSTR2A அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் தான். ஸோ அதனால டேபிள் 8C எதுவுமே போட வேண்டாம். ஃபினான்சியல் ஐடிசி அது கேட்டிருந்தாலும் அவைல்டு இந்த 8 months அவைல் பண்ணியிருந்தா அது கேட்டிருந்தாலும் ரீஅவைல்டுங்கிற வார்த்தை இல்லாததுனால டேபிள் 8C எதுவும் போடாம இருக்கிறது நமக்கு டிஃபரன்ஸ் கரெக்டா வரும். பிகாஸ் திஸ் டிஃபரன்ஸ் சீரியஸ்லி சீன் வித் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அதனால this table 8C can be ignored. Table 8C அது போடாம இருக்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும். Next, going on to table 8E, ITC available but not available. அதாவது ITC வந்து இருக்கு, நம்ம வேணா அவைல் பண்ணல அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படிங்கறது டேபிள் 8E வரும். அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ராங் ரிப்போர்ட்டிங் வேற ஜிஎஸ்டினோடதெல்லாம் நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா, அதாவது இன்னொருத்தரோட பில் தெரியாம நம்மளோட ஃபீட் பண்ணிட்டாங்க, GSTR2A ஃபீட் பண்ணிட்டாங்க, அதனால நம்ம GSTR2A வந்துச்சு, நம்ம பில்லே இல்லை அப்படின்னா அது டேபிள் 8E ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டோம். டேபிள் 8F எதெல்லாம் GSTR2A இருக்கு பட் எதெல்லாம் ineligible. Obviously even if it is ineligible, அந்த மோட்டார் கார் மெயின்டெனன்ஸ் ஐடிசி அதெல்லாம் வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் GSTR2A. அங்க ineligible எதுவுமே வராது ஆக்சுவலா. ஸோ அதனால எவ்வளவு ineligible ஐடிசியோ அதை டேபிள் 8F ரிப்போர்ட் பண்ணும். that should be actually equal to இங்க டேபிள் 7E இங்க ineligible ஐடிசின்னு ஒன்று போடுறோம். ineligible ஐடிசி such as car maintenance, food and beverages எல்லாம் டேபிள் 7E போடுறோம். அதுவும் டேபிள் 8Fல வர்றது ineligible ஐடிசி ஈக்குவலா இருக்கும். டேபிள் 7 டேபிள் 8Fல வர்றதும் ஈக்குவலா இருக்கும். Going on to table 8G, IGST imports என்ன பே பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறத வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணோம். டேபிள் 8Hல IGST அவெண்டர் இம்போர்ட்ஸ் வந்து அதே ஆட்டோ ஆப்ரேட்டர் டேபிள் 6E நம்ம கொடுத்தோம். டேபிள் 6E வந்து import of goods கொடுத்தோம் டேபிள் 6E. So this will be auto populated in this table 8. Table 8H auto populated. So table 8 auto populates the difference between table 8G and 8H. So in the difference in that will come in table 8I. This was also to be seriously viewed. ஏன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா IGSTR inputs வந்து only if we pay we can avail credit. அப்படிங்கும் போது நான் பே பண்ணிருக்கிறது 8G இவ்வளவுதான் பே பண்ணிருக்கேன், நீங்க 8Gல டிக்ளேர் பண்ணிட்டு 1 lakh தான் பே பண்ணிருக்கேன் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு 8Hல 2 lakh கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அப்ப பே பண்ணாமே நீங்க 1 lakh கிளைம் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். So 8I should be 0. 8I எப்பவுமே 0வா இருந்தா மட்டும்தான் வந்து IGST இம்போர்ட் கரெக்டா டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஏன்னா இம்போர்ட் ஐஜிஎஸ்டி வந்து கூட்ஸோட இம்போர்ட் ஐஜிஎஸ்டி வந்து அதை வந்து நம்ம பே பண்ணாம கிளைம் பண்ணிக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ டு சம் அப், ஸோ மெயின் பாயிண்ட் டேபிள் 8ல 2 மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா 8Dயோ 8Iயும் தான். 8Dயோ 8Iயும். 8D டாக்ஸ் அபவுட் த டிஃபரன்ஸ் GSTR2Aக்கும் நீங்க மேல கொடுத்ததுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸோ அது டேபிள் 8Dல பாப்புலேட் ஆகும். 8Iல வந்து இம்போர்ட்டுக்கு ஏதாவது கட்டாம கிளைம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்களே டிக்ளேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா 8Iல வரும். ஸோ 8D and 8I is to be seen seriously in while filing GSTR9. This illustration we have seen earlier. அந்த டேபிள் 6 டேபிள் 8 கோரிலேட் பண்ணி இதுதான் அந்த டேபிள் 8C ஓட ரெலவன்ஸ் சொல்றதுக்காக we have come earlier. So I'll skip this slide. So coming to the final part of penultimate part of GSTR9, part 4 தான் வந்து சம்மரி. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டீடைல்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் பெய்ட் எல்லாமே பார்ட் 4 தான் வரும். இங்க காலம் 3 பெய்டு த்ரூ கேஷ், இங்க பெய்டு த்ரூ ஐடிசி, இது எவ்ரிதிங் will be auto populated. You cannot edit.
அது எங்க இருக்குன்னா GSTR3B-ல நீங்க எவ்வளவு கேஷ் மூலமா பே பண்ணிருக்கீங்களோ எவ்வளவு ITC மூலமா பே பண்ணிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே கெட்ஸ் ஆட்டோ பாப்புலேட்டட். ஸோ அதனால டேபிள் 3 to டேபிள் 7 வி கேனாட் எடிட் anything. டேபிள் 2ல இருக்கிறது தான் யூ ஷுட் டிக்ளேர். டேபிள் 2ல இருக்கிறதுல என்ன டிக்ளேர் பண்ணும், இங்க டாக்ஸ் பேபிள் இருக்குல்ல, இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ், சென்ட்ரல் டாக்ஸ், ஸ்டேட் டாக்ஸ், அதை தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். என்ன டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா I'll go back to table 5 where we have declared outward supply liability. இந்த outward supply liabilityல 5N ஒரு பார்ட் இருக்கு. 5N என்ன அப்படின்னா 4N plus 5M minus 4G. அதாவது டெக்னிக்கலி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 4Nங்கிறது வந்து 4Nங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளை, டாக்ஸபிள் அவுட்வர்ட் சப்ளையோட டாக்ஸ். 5Mங்கிறது நான் டாக்ஸபிள் அவுட்வர்ட் சப்ளை நீங்க டிக்ளேர் பண்ணது. 4G வந்து RCM. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வர்றதுதான், அதாவது இங்க 4N உங்களுக்கு ஒரு டோட்டல் வருதுல்ல, that total should only be reported in table 9. இந்த டோட்டல் தான் GSTR9 நம்ம லைபிலிட்டியும் டிக்ளேர் பண்றோம், RCM ஓட சேர்த்து இதுதான் லைபிலிட்டியும் டிக்ளேர் பண்றோம். ஸோ இந்த லைபிலிட்டி தான் நம்ம டேபிள் 9ல காமிக்கும். டேபிள் 9ல காலம் 2ல போய் காமிக்கும். இந்த காலம் கூட இந்த டாக்ஸ் பேபிள்ல தட் லைபிலிட்டி ஷோன் இன் 4N அதுதான் இது காமிக்கும், ஐடியில காமிக்கணும். பட் இட் டசன்ட் கெட் ஆட்டோ பாப்புலேட்டட். இட் கெட்ஸ் ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் த்ரூ GSTR1 லைபிலிட்டி. GSTR1 லைபிலிட்டி என்ன காமிச்சிருக்கீங்களோ அது ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகுது. பட் தட் இஸ் எடிட்டபிள் ஃபீல்டு. அந்த எடிட்டபிள் ஃபீல்ட ஏதாவது அடிஷனலா ஒருவேளை GSTR நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த லைபிலிட்டியை சேர்த்து 4N காமிச்சிருக்கீங்க. ஸோ தட் டோட்டல் ஷுட் மேட்ச் வித் திஸ் டோட்டல். So the summary of table 9 மெயினா என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா டேபிள் 9 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த டாக்ஸ் பேயபிள் மைனஸ் பெய்ட் த்ரூ கேஷ் மைனஸ் பெய்ட் த்ரூ ஐடிசின்னு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா, அதாவது டேபிள் 2 மைனஸ் டேபிள் 3 இங்க சாரி காலம் 2 மைனஸ் காலம் 3 to 7 ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா தட் ஷுட் பி பேயபிள். அததான் நீங்க GSTR9ல பேயபிள்னு ரிப்போர்ட் பண்றதா அர்த்தம். நாளைக்கு இந்த ஏன்னா டாக்ஸ் பேபிள் நீங்க ஒன்னு டிக்ளேர் பண்றீங்க டியூரிங் த இயர், அப்ப எவ்வளவு GSTR3B மூலமா பே பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறது ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிடுது. அப்ப அதுல ஏதாவது டெபிசிட் இருந்தா that will trigger a notice from the department. So டேபிள் 2 டேபிள் 3 to 7 மேட்ச் ஆகணும். மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா அந்த டெபிசிட்டை தான் நீங்க DRC03 மூலமா பே பண்ணணும் த்ரூ எலக்ட்ரானிக் கேஷ் ரெஜிஸ்டர். I have said repeatedly, அதாவது நீங்க இங்க காட்டுறதுனால GSTR9 ஃபைல் ஆகாம இருக்குமா, GSTR9 ஃபைல் பண்ண உதாதா, லைபிலிட்டி காட்டுமா அப்படின்னு கேட்டா it will not show anything. GSTR9 will casually file. நீங்க என்ன இங்க 0 போட் பண்ணா GSTR9 will casually file. பட் இந்த இடத்துல ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் காமிச்சீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு அது லிட்டிகேஷனா வந்துருக்கும். ஸோ இங்க ஒரு கிளரிக்கல் எரரே இல்லாத மாதிரி காலம் 2ல பாத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. So the critical points requiring consideration as table 9 is column 2 should match with the summation of column 3 to column 7. அப்படி இல்ல அப்படின்னா அதுதான் நீங்க அடிஷனல் டாக்ஸ் லைபிலிட்டியா டிக்ளேர் பண்றீங்க. அந்த லைபிலிட்டியை வந்து நீங்க DRC03 மூலமா பே பண்ணியாகும். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 5ல வந்து ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க டியூரிங் த இயர், அதாவது பினான்சியல் இயர் 22-23 அமெண்ட்மெண்ட்டை 23-24 ரிட்டர்ன்ஸ்ல பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து டேபிள் 10ல காமிக்கணும். ஏதாவது ரெடியூஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா டேபிள் 11ல காட்டணும். ஐடிசி ஏதாவது ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச்ல இன்வாய்ஸ் இருக்கலாம், அதாவது 180 டேஸ்க்குள்ள பே பண்ணாதனால செப்டம்பர்ல நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கலாம். அந்த ஐடிசியை செப்டம்பர்ல ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம், மார்ச்சோட ஐடிசியை டேபிள் 4B2ல போட்டு. That should be reported here. டேபிள் 12ல அதை ரிப்போர்ட் பண்ணும். டேபிள் 13ல வந்து 22-23 ஐடிசி ஏதாவது 23-24 எடுத்திருந்தோம்னா அதை டேபிள் 13ல ரிப்போர்ட் பண்ணும். So ITC available for the previous financial year should be ideally reported in table 13. Table 14. So இங்கதான் வந்து ஏதாவது அடிஷனல் லைபிலிட்டி இருந்தா அங்க நமக்கு பேயபிள் மைனஸ் பெய்டுன்னு ஒண்ணு வந்தது இல்ல, அதை வந்து நீங்க டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியது மொத்தமா. இது ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகுது இல்ல, நம்ம டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இங்க தெரியாம ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் நம்ம போட்டுட்டா கூட 1 lakh 2 lakhs ஏதாவது அமௌண்ட் போட்டுட்டா கூட அந்த அமௌண்ட் நாளைக்கு நமக்கு லைபிலிட்டியா வந்துடும். ஸோ டேபிள் 14ல ஏதாவது இருந்தா அதை வந்து நம்ம DRC03 செட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறது என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ
இதுக்கப்புறம் டேபிள் 15 to 19 பார்ட் 5 இருக்கு. டிமாண்ட்ஸ் அண்ட் ரீஃபண்ட்ஸ் HFM சம்மரிலாம் இருக்கும். தட் இஸ் ஃபுல்லி ஆப்ஷனல் ஃபார் தி ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23. ஸோ ஒருவேளை நம்ம GSTR 1 அந்த HFM சம்மரி எல்லாம் போட்டிருந்தோம், ஆல்ரெடி போட்டிருந்தோம், ரெடியா இருக்கு அப்படின்னா அது ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆனது GSTR 9ல. அது அதை வந்து நம்ம GSTR 1ல இருந்து அதை ஃபீட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பட் டேபிள் 15 to table 19 இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி ஆக்சுவலி ஃபார் தி ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23. So the main facts which I need to address before closing the session அப்படின்னா questions I will take after this. மெயினா என்னென்ன FAQs இருந்தது அப்படின்னா, ரீஃபண்ட் GSTR 9 மூலமா வாங்க முடியுமா? அதாவது வந்து ஐடிசி வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து 1 லட்சம் ஐடிசி 3B கிளைம் பண்ணியிருக்கேன், 2 lakhs கிளைம் பண்றேன், அப்போ 1 lakh ரீஃபண்ட் வருமா அப்படின்னு கேட்டா, ரீஃபண்ட்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் டாக்ஸ் லைபிலிட்டியே உங்களுக்கு அடிஷனலா இதனால ஆட் ஆகாது. GSTR 9ல காட்டுறதுனால பின்னாடி நோட்டீஸ் வந்தாதான் உண்டு. டாக்ஸ் லைபிலிட்டியே உங்களுக்கு 3B மாதிரி ஆட் ஆகி நிற்காது அப்படிங்கும் போது ரீஃபண்ட்லாம் இது அப்ராப்ரியேட் ஃபார்மும் கிடையாது. ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்றதுக்கு ஏதாவது எக்ஸஸா பே பண்ணிருக்கீங்க, கேஷ் ஏதாவது எக்ஸஸா வந்து டாக்ஸ் பேமெண்ட் தெரியாம பண்ணிட்டீங்க, டபுள் டைம் டாக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கரெக்டான அமௌண்ட்டை மட்டும் இங்க டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம். எக்ஸஸ் பேமெண்ட்ல தனியா போய் ரீஃபண்ட் செக்ஷன்ல தான் இதை அப்ளை பண்ணுமா தவிர GSTR 9 ஃபைல் பண்ணனால அது எதுவுமே ட்ரிகர் ஆகாது, ரீஃபண்ட் எதுவுமே ட்ரிகர் ஆகாது. So refund cannot be claimed through GSTR 9. So GSTR 9 வந்து செகண்ட் பாயிண்ட், GSTR 9 வந்து liability declare பண்ணிட்டான். See, 31st December due date. I told that after 31st December you will get some late fee. Late fee வந்து next slide இருக்கும். லேட் ஃபீ எல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறக்காக. ஸோ இன்னைக்கு பணம் இல்லை GSTR 3B எப்பவுமே பணம் இல்லைன்னா நிப்பாட்டிடும். ஆக்சுவலா we will stop filing GSTR 3B in 20th if we come to if we arrive at paying 2 lakhs அப்படின்னா கையில காசு இல்லை அப்படின்னா GSTR 3B நிறுத்திடுவோம். நம்ம இல்ல கரெக்டா ஃபைல் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லேட் ஃபீ கெட்ஸ் அக்யூமுலேட்டட். ஏன் அப்படின்னா GSTR 3B will not allow you to file unless you pay the liability. இப்போ GSTR 9ல என்ன ஒரு சின்ன ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னா அந்த லைபிலிட்டி எங்கேயுமே வந்து நிற்காது. அதனால நீங்க ஆக்சுவல் நீங்க ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு லேட் ஃபீ வந்தா மட்டும்தான் அது கம்பல்சரியா நீங்க பே பண்ணிட்டு ஃபைல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் லேட் ஃபைலிங்கும் போது. இல்லாட்டி இங்க வந்து GSTR 9ல வந்து நமக்கு அடுத்த வருஷம் லேட் ஃபீ வராது. 3B மாதிரி இந்த வருஷம் நான் லேட்டா ஃபைல் பண்ணேன், இந்த மாசம் லேட்டா ஃபைல் பண்றதுக்கு அடுத்த வருஷம் லேட் ஃபீ வராது. தென் அந்த லேட் ஃபீ கம்ஸ். ஸோ அதனால அந்த லேட் ஃபீ மட்டும் கண்டிப்பா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபைல் GSTR 9. அடிஷனல் லைபிலிட்டி நம்ம பண்ண தேவையில்லை. ஸோ 31st Decemberக்குள்ள எனி காஸ்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம் இல்ல லேட்டா பே பண்ண போறோம் அப்படின்னாலும் அப்கோர்ஸ் இட் ஹாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்க்கு. பட் அட்லீஸ்ட் GSTR 9 டியூ டேட் கூட கண்டிப்பா 31/12 ஃபைல் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்குவோம். அன்கிளைம்ட் ஐடிசி ஏதாவது GSTR 9ல எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ரெஜிஸ்டருக்கும் GSTR 9க்கும் நோ லிங்க் அட். whatever you put in GSTR 9 it will accept. GSTR 9ல வந்து 1 lakh தான் உங்க மொத்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து 5 crores நீங்க ஐடிசில போட்டா கூட it will accept. It won't say anything. எலக்ட்ரானிக் ரெஜிஸ்டருக்கும் போய் விழுகாது. ஸோ GSTR 9 மூலமா இந்த அன்கிளைம்ட் ஐடிசி கிளைமே பண்ண முடியும். So consequences of not filing. I already said more than this consequence, I am seeing the departmental view as a major consequence. Yeah, because they are taking the adverse view saying that we have some hidden liabilities. That's why we have hesitated to file GSTR 9. So that is more complicated for me than handling this late fee. In this late fee is up to 5 crores late fee வந்து 50 per day வருது. Maximum cap இருக்கு 0.04%. அதாவது 0.02% of CGST late fee 0.02% வந்து SGST late fee வருது. ஸோ 0.04% வரைக்கும் உங்களோட டேர்ன் ஓவர், உங்க ஸ்டேட் டேர்ன் ஓவர், முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் 1 crore டேர்ன் வச்சிருக்கீங்க, கர்நாடகா கேரளாவில் 1.3 crores டேர்ன் ஓவர் வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த 1 crore 0.04% வரைக்கும் மேக்ஸிமம் லேட் ஃபீஸ் வரும். 5 crore to 20 crore உங்க டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னா லேட் ஃபீ வந்து 100 rupees 0.04% ஆஃப் டேர்ன் ஓவர். 20 crore மேல உங்க டேர்ன் ஓவர் இருந்துச்சு அப்படின்னா 200 லேட் ஃபீ per day 0.05% ஆஃப் டேர்ன் ஓவர் வரும். முன்னாடி வந்து before this March for earlier financial year as you all know the late fee வந்து ஒரு amnesty scheme வந்தது. ஆனா அப்போ ஃபைல் பண்ணும்போது the late fee was standard, turn over discrimination இல்ல. ஆனா இப்போ they have a turn over discrimination to say that GSTR 3B இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே turn over discrimination to say that 5 crore வரைக்கும் இவ்வளோ, 5 crore to 20 crore வரைக்கும் இவ்வளோ, 20 crore மேலே இவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி லேட் ஃபீ இருக்கு. பெனால்டி வந்து ஜெனரல் பெனால்டி கிளாஸ் 50,000 வரைக்கும் பெனால்டி போடலாம் ஒவ்வொரு GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபைலிங்க்கும் ராங் ரிப்போர்ட்டிங்னு சொல்லி 20,000 வரைக்கும் போடலாம். 10,000 in CGST, 10,000 in SGST, or tax evade பண்ணிங்கன்னா which is higher. Yes, that's all with GSTR 9. As I already said, GSTR 9 வந்து it involves various aspects. seeing எல்லா ரூலும் கம்ப்ளை பண்ணிருக்கோமா, எல்லா ரிட்டர்ன்ஸும் ஃபைல் பண்ணிருக்கோமா, ITC 04 ஃபைல் பண்ணிருக்கோமா, ரூல் 86B கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோமா, ரூல் 37A ரிவர்சல் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோமா, செக்ஷன் 16 கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோமா, செக்ஷன் 17 கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோமா. It involves various
actions to be taken while filing GSTR9, but only with respect to form I have spoke now. With respect to form தான் நம்ம GSTR9 ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனா இதோட implication GSTR9 தான் வெறுமனே ஏன்னா monthly will be filing GSTR3B returns, but we cannot see an overall view in the GSTR3B. monthly ஃபைல் பண்ணும்போது due cost ரொம்ப ஃபைல் பண்ண முடியாதா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து அட்ரஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக தான் நம்ம GSTR9 பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ எனி மிஸ்ட் அவுட் லைபிலிட்டி GSTR9 ரிப்போர்ட் பண்ணி கண்டிப்பா அது லைபிலிட்டி இப்பவே பே பண்றது நல்லது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப்டர் 6 years டிபார்ட்மெண்ட் கம்ஸ் அண்ட் gives us a notice imposing interest and penalty, that time the payment will be huge, the liability will be very huge. ஸோ அப்பவே GSTR9 ஃபைல் பண்ணும் போதே வந்து நம்ம பண்ணிட்டா அட்லீஸ்ட் we can restrict the interest portion, penalty portion of course வராது, பிகாஸ் அவங்க நோட்டீஸ் கொடுக்கல, நம்மளா வாலண்டரியா பண்றதுனால பெனால்டி வராது. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து we can reduce to a great extent. ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஆடிட் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம், it will take around 4 to 5 years ஆகுது அப்படின்னா நாளைக்கு அவங்க சொல்லும் போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் லைபிலிட்டி will be very very huge. So அதனால it is better that we complain that we check the complaints of all the rules before filing our GST, rather than seeing it as a mere form filling return. ஒரு ஃபுல்லா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட ஃபுல் ஆக்டோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட எதுக்கெல்லாம் ஐடிசி எடுக்கக்கூடாது, எதுக்கெல்லாம் ஐடிசி எடுத்திருக்கோம், என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லி மொத்தமா பாக்குறது இட்ஸ் பெட்டர். The next session will be relating to GSTR9C next Thursday. So any queries you can put it in the chat box. I will take up the questions. So thank you, Mr. CA Prashant Surya. உங்களோட நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் இன் GSTR9 வந்துட்டு லைக் எப்படிலாம் எடுத்து போகணுன்றது யூ ஹேவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இட் வெரி கிளியர்லி. ஒவ்வொரு சின்ன இன்ட்ரிகேசிஸும் வித் இல்லஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பிளைன்ட் இட் வெரி கிளியர்லி, லைக் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ ஃபீல் that will be really useful for everyone of us. So next I will thank Mr. CA Jaymohan and Mrs. CA Renuka. Like last session வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னு ஒரு கிளிம்ஸ் வந்துட்டு நீட்டா கொடுத்திருந்தாங்க. And for each of the participants we thank you each and everyone, because this knowledge sharing forum wouldn't be possible without நீங்க எல்லாரும் attend பண்றது இல்லாம. So in continuation of this already discuss பண்ண மாதிரி weekly we'll be having this webinar. So in continuation of this knowledge sharing experience வந்துட்டு next week, that is on Thursday on 7th, we'll be having a session on GSTR9C. So அதெல்லாரும் attend பண்ணீங்கன்னா I feel it will be useful. So the next இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த செஷன்ல 9ல ஏதாவது questions இருந்துச்சுன்னா நீங்க question and answer செஷன்ல இதுல போஸ்ட் பண்ணுங்க, or hand raise பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை raise பண்ணுங்க. we'll unmute you so that நீங்க என்ன questions இருக்கோ அது கேட்கலாம். we'll be ready to answer. There are 2 questions. I will take up the questions. As we show the ineligible capital ITC 6P அப்படின்னு கேட்காங்க. சார் 6Pல வந்து ஃபுல்லா கிராஸ் தான் காட்டும், மொத்தமா தான் காட்டணும். ஸோ அதனால வந்து இன்எலிஜிபிளா நம்ம தனியா ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இன்எலிஜிபிளா தனியா டேபிள் 7ல ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். டேபிள் 6Pல இன்எலிஜிபிள்னு தனியா எதுவுமே காட்ட மாட்டீங்க, மொத்தமா தான் காட்டுவீங்க, கிராஸ் காட்டுவீங்க. டேபிள் 4Aக்கு எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோமோ GSTR3B மாதிரி, GSTR3B ஃபைல் பண்ணும்போது அது மாதிரி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது இருந்தா that will be shown in separately in reversal. டேபிள் 7லயும் அதே மாதிரி டேபிள் 8Fல இருக்கு. டேபிள் 8Fலயும் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். டேபிள் 8Fல கேபிட்டல் இன்புட் அப்படி பைஃபர்கேஷன் தான் மொத்தமா டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். So that it will check with GSTR2A and if there is any difference in the கீழ் நமக்கு கோஆபரேட். மந்த்லி ரிட்டர்ன்ல வந்து GSTR monthly GSTR3B we are claiming import recorded in our books, and if not in books we are not claiming and not showing in temporal reversals. Correct. இல்ல இம்போர்ட்ஸ்க்கு ஆக்சுவலா வந்து ரூல் 36(4) actually doesn't apply. This is not with respect to GSTR9, but rule 36(4) doesn't apply to imports. So அதனால இம்போர்ட் ஐடிசி தாராளமா எடுத்துக்கலாம். பட் ஒருவேளை
அத புக்ஸ்லயே இல்ல அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க. புக்ஸ்லயே இல்ல அப்படின்னா அது டெம்பரரி ரிவர்சல்ல காட்டுறதுதான் நல்லது. டெம்பரரி ரிவர்சல்ல கண்டிப்பா காமிச்சிக்கணும். 4B2ல கண்டிப்பா ரிப்போர்ட் பண்ணணும். Yes, we have taken ITC POS error, IGST instead of CGST, SGST. Is this liable for interest? Sir, அது வந்து it's subject to litigation, but department's unit is subject. இது வந்து கண்டிப்பா liable for interest அப்படிங்கிறது தான். பட் மைட் பி நம்ம ரெவென்யூ நியூட்ரலிட்டி இம்போஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம். பட் ஐடியலி வந்து இட்ஸ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட், இட்ஸ் லிட்டில் டஃப். ஏன்னா ஐஜிஎஸ்டிக்கு பதிலா வந்து சிஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டின்னு எடுத்தீங்க, சிஜிஎஸ்டி எஸ்டிஎஸ்டிக்கு பதிலா அப்படிங்கும் போது ஐஜிஎஸ்டி ஹேஸ் மோர் ரிலாக்ஸிங் அந்த ப்ரொவிஷன் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இட் இஸ் டஃப் ஃபார் டிபார்ட்மெண்ட் டு அக்செப்ட். ஸோ அதனால அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் லைபிலிட்டி அதுக்கு வரும். அதை வந்து GSTR9 கரெக்டா பார்த்து வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. Financial year 21-22 ITC claimed in GSTR3B in 22-23. It constitutes differences arranged in table 8. ஒருவேளை அதாவது பினான்சியல் இயர் 22-23ல தான் டேபிள் GSTR2Bலயே வந்திருந்தது. பினான்சியல் இயர் 22-23 GSTR2Bல தான் அது வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த டேபிள் 6ல நம்ம பிரேக்அப் கொடுக்கும் போதே கொடுக்கலாம். அது வந்து டேபிள் 6ல கொடுக்கும் போதே கொடுக்கலாம். எங்க கரெக்டா கொடுக்கணும்னா ஸ்கெட்ச்ல ரீக்ளைம்ட் ஐடிசின்னு ஒரு காலம் இருக்கு. அதாவது முன்னாடி வந்து வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணி அதை எடுக்கல, நம்ம இப்ப எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அந்த டேபிள் 6 ஸ்கெட்ச்ல காமிச்சிக்கலாம். In part 2, if advances and tax has been paid but invoice has not been issued, whether it is applicable or not, please clarify. It was earlier informed not to pay such well. சார் அட்வான்ஸ் ரிலேட்டடா ஆக்சுவலா பார்த்தா வந்து கூட்ஸுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது நோட்டிபிகேஷன் இருக்கு. ஆனா சர்வீஸுக்கு ஸ்டில் வி ஹேவ் டு பே. அதனால சர்வீஸ் ரிலேட்டடா ஏதாவது அட்வான்ஸ் இருந்தா மட்டும் 31/3/2023 அன்னைக்கு ஆஸ் ஆன் டேட்ல சர்வீஸ் ரிலேட்டடா ஏதாவது அட்வான்ஸ் வாங்கிருக்கீங்க, ஆனா அதுக்கு இன்வாய்ஸ் வந்து சப்ஸ்கொண்டா தான் ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அப்ப GSTR1ல காமிச்சு கட்டிருப்பீங்க. அதை வந்து இங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்றது கண்டிப்பா இங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது அந்த டேபிள் எக்ஸ்ட்ரா. அப்பதான் இங்க GSTR1ஓடய நமக்கு மச் ஆகும். அதனால நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். How to show ITC reversal on debit note? Debit note ஓட ITC reversal வந்து நம்ம தனியா காட்டணும் அப்படின்னு இல்லை சார், இது பண்ணியே காமிச்சிக்கலாம். நம்ம மொத்தமா அதை வந்து தனியா நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் சார் டெபிட் நோட் பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா டெபிட் நோட் ஆக்சுவலி நாட் ரிவர்சல், ITC ரிவர்சல் சொல்ல முடியாது. அதனால அதை தனியா காமிக்கணும் அப்படின்னு. I have not shown the ineligible separately in GSTR3. Should I show it in GSTR9? Yes sir, it's better to show at least தனியா நம்ம முன்னாடி காட்டல அப்படின்னாலும் அதுக்காக இந்த ஃபார்மையும் நம்ம தப்பா ஃபைல் பண்ணோம், மிஸ்டேக்ஸ் லீட் டு மிஸ்டேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க வேணாம். அப்போ ஃபைல் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல. இப்போ GSTR9ல கரெக்டா ஃபார்ம் என்ன கிட்டோ அதுபடி கம்ப்ளீட் பண்றது இட்ஸ் பெட்டர். For the vegetable in GSTR9 it is not mandatory. Actually HSN வந்து டேபிள் 15 நினைக்கிறேன். டேபிள் 15க்கு இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. HSN இது வந்து மேண்டேட்டரி இல்லை. ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23க்கு மேண்டேட்டரி இல்லை. இட் கேன் வெரி வெல் பி டேக்கன் ஃப்ரம் GSTR1 and can be fed in GSTR9, but it's not mandatory. Table 4B2 is a table 4B2. We have shown both temporary and permanent reversal. How to disclose the same in GSTR9. அதாவது டேபிள் 4B2 வந்து டெம்பரரி ரிவர்சல். இட் பர்டைன்ஸ் ஒன்லி டு டெம்பரரி ரிவர்சல். அதுல ரெண்டுமே தெரியாம நம்ம காமிச்சிட்டோம். பர்மனன்ட் ரிவர்சல் 4B1ல காமிக்க வேண்டியதே டேபிள் 4B2லயே காமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து 4B1ல ஆக்சுவலா பர்மனன்ட் ரிவர்சல் என்ன காட்டுறதோ அதை மட்டும் டேபிள் 8Fல காமிச்சிடுவோம். டேபிள் 8Fல காமிச்சிடுவோம். அதே மாதிரி டேபிள் 7E இருக்கு. டேபிள் 7E அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம். அது ரெண்டையுமே காமிச்சிடுவோம். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதுல GSTR3Bல வந்து கரெக்டா காட்டல அப்படிங்கிறதுக்காக GSTR9ல அதே ஸ்டாண்ட் எடுத்துட வேணாம். இனி கோயிங் ஃபார்வர்ட் GSTR3B கொஞ்சம் கரெக்டா காமிச்சிருங்க. ஏன் அப்படின்னா ப்ரொசீஜரல் இருக்க வேணாம். ஸோ இனிமேல் பர்மனன்ட் ரிவர்ஸ்ல 4B1லையும் டெம்பரரி ரிவர்ஸ்ல 4B2லையும் காமிச்சிருங்க. இங்க பொறுத்த GSTR9 பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டேபிள் 7E அதாவது பர்மனன்ட் ரிவர்ஸ்ல டேபிள் 7E டேபிள் 8Fலையும் காமிச்சிருங்க. IGST RCM liability tax was calculated and paid as CGST and SGST tax. If we show the challan, IGST tax amount was paid in CGST and SGST. IGST RCM tax liability was calculated and paid as CGST and SGST. If we show the challan, so sir, I just understand the question. What you are coming to ask is IGST liability badala it is paid as CGST and SGST.
ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி, அது வந்து ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி 10,000 வருது. அது வந்து சிஜிஎஸ்டி எஸ்டிஎஸ்ல கட்டிட்டோம் ஆர்சிஎம்ல அப்படின்னா, as earlier said, இது வந்து சப்ஜெக்ட் டு லிட்டிகேஷன் தான் சார். பட் we can very well argue, revenue neutrality concept we can very well argue and say that we are not liable for any more tax. But it is better to show the right liability in GSTR9 rather than going again with GSTR3B. என்ன ஆக்சுவலா GST ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டிங்கும் போது அதை வந்து GSTR9ல ஐஜிஎஸ்டியே காட்டுறது ரொம்ப பெட்டர். ITC is listed for some of invoices in GSTR2B, but we have accounted in our books after October 2015. This is eligible in October GSTR3B as ITC. Sir, October GSTR3B கண்டிப்பா ITC எடுத்துக்கலாம் சார். Because again this is with respect to GSTR3B, கண்டிப்பா ITC எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஐடிசியோட லாஸ்ட் டேட் வந்து November 30, 2023. ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 ஐடிசி அவைலமெண்ட் லாஸ்ட் டேட் வந்து 30th November 2023 அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா அது வந்து October 2023 ரிட்டர்ன்ஸ்ல ஆல்ரெடி கிளைம் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. பட் அதை கண்டிப்பா வந்து நீங்க GSTR9 பொறுத்த வரைக்கும் டேபிள் 13ல காமிச்சிருங்க. ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 ஐடிசி அவைலமெண்ட் 23-24 போகும்போது அந்த டேபிள் 13ல காமிச்சிருங்க. If I show ineligible ITC in GSTR9, department asks why you did not show and should report gross in GSTR9, there will be difference in GST. Sir, அங்க வந்து நம்ம எப்படி இருந்தாலும் GSTR3ல நெட் தான் எடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலா ineligible ITC சேர்த்து கிளைம் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. I think I am understanding your concern correctly. You have availed only eligible ITC in GSTR3B, but நெட்டா காமிச்சிட்டீங்க தனியா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாம அப்படிங்கறத உங்களோட கன்சர்ன் நினைக்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது GSTR9 தனியா காமிச்சிக்கலாம். We can prove to the department in the later stage that whatever disclosed in GSTR9 GSTR3B நெட்டா கிளைம் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறதுனால அது திருப்பியும் GSTR3B ஒரு எரர் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால அதே GSTR9லையும் கண்டினியூ பண்ண வேண்டாம். GSTR9 படி நம்ம கரெக்டா ஃபைல் பண்றது நல்லது. IGST RCM liability tax was calculated and paid as CGST. If you show the challan, IGST tax. Sir, this I think I already addressed this. If correct IGST RCM liability comes better in GSTR. Sir, whether HSN with summary of outputs of base mandatory, ma'am, it's not mandatory actually. You can put GST 1 la irundhu eduthu fit panikalam, but it is not mandatory. For financial year 2021 to 2022 taken financial year 2022-23, GSTR3B, this financial year 21 ITC question and table. The financial year 21-22 ITC வந்து 22-23ல எடுத்தோம். அதை வந்து இப்ப எங்க காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களோட இது. சார் அது எதுக்காக எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை GSTR2A இப்பதான் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதனால எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை டேபிள் 6Bலயே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் சார், அது பிரச்சனை இல்லை. பட் அதை தவிர வேற ஏதாவது எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இட் should ideally be reported in table 6 table 6H reclaimed ITC டேபிள்ல இது பண்ணிக்கலாம். Next வந்து we have paid by way of DRC03 due at the time of sales tax inspection, and we have to explain to them they are advised to take reclaim. Sir, RCM liability பத்தி பேசுறீங்கன்னா we have paid by way of DRC03 at time of sales tax inspection. You are talking about RCM liability அப்படின்னா once it is paid you can claim it in GSTR9. Sir, that is not you can show it in GSTR9 மூலமா claim பண்ண முடியாது. நீங்க அடுத்த GSTR3Bல தான் எடுக்கணும். I think you are asking about general ITC that was reversed inspection போது ரிவர்ஸ் பண்ணி சார் 9 போது நீங்க என்ன நாள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 9க்கும் எலக்ட்ரானிக் லிட்லெஜருக்கும் எந்த லிங்க்குமே கிடையாது. ஸோ 9ல எடுக்கிறதுனால எலக்ட்ரானிக் லிட்லெஜர் ரெஃப்ளெக்ட் ஆக போறது இல்லை. நீங்க திருப்பியும் 3Bல தான் எடுக்கணும். நீங்க ரீக்ளைம் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றதுனால ரீக்ளைமுக்கு டைம் லிமிட் கிடையாது. ஸோ அதனால நீங்க எப்ப வேணா ரீக்ளைம் பண்ணிக்கலாம். GSTR3Bல தான் ரீக்ளைம் பண்ண முடியும், GSTR9ல ரீக்ளைம் பண்ண முடியாது. We have shown net ITC in GSTR3B 4A 5 all other ITC, but we are not showing in ITC reverse. கண்டிப்பா சார். ஆக்சுவலா ஏன்னா we are not complying with the circular. If not done earlier, இது வரைக்கும் 4A 5A பண்றேன்னா I can understand what you are coming to say that 4A 5ல நம்ம வந்து நெட்டா தான் காட்டுறோம் அப்படிங்கும் போது எலக்ட்ரானிக் லிட்லெஜர் நெட்டா தான் போய் விழுகுது. ஸோ அப்படிங்கும் போது நான் எக்ஸஸ் ஐடிசி ஒன்றும் அவைல் பண்ண இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஸ்டாண்டு. பட் வந்து நம்ம கிளியரா சர்க்குலர் இருக்குங்கும் போது நாளைக்கு எப்போ வேணா இந்த ப்ரொசீஜரல் லாஸ்ட்காக என்னைக்கு வேணா பெனால்டி ஏதாவது ஒரு லிட்டிகேஷன் இருக்கலாம். ஸோ அதனால இட்ஸ் பெட்டர் அட்லீஸ்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஓகே, பிகாஸ் அல்டிமேட்லி வி ஹேவன்ட் கிளைம்ட் எனி ஐடிசி தட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் டு அஸ், தட் இஸ் ஓகே தான். பட் அட்லீஸ்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் 4A 5ல கிராஸும் போட்டு 4Bல ரிவர்ஸ் பண்ணி நெட்டா 4Cல ஐடிசி வர மாதிரி பண்ணும். So if any permanent reversals clubbed in temporary reversals, for example,
in October return, whether we need to add in all of the ITC in November, will be unshown permanent. Yes, ma'am. அப்படி பண்ணலாம். ரொம்ப ரவுண்ட் அபவுட் தான். அதுக்கு பேசாம வந்து நீங்க அப்போ ஒரு முன்னாடி நடந்த இஷ்யூ விட்டுட்டு கோயிங் ஃபார்வர்ட் நீங்க கரெக்டா பண்றதா கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா ஆல் ஐடிஸ் போடிய ஃபைல திருப்பி ஃபுல்லா ஆட் பண்ணி நீங்க ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் நவம்பர் ரிட்டர்ன்ங்கிறது நீங்க என்ன ப்ரொவிஷன்ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி பண்றது இன்னும் கரெக்டா நினைக்கிறேன். ஆனா முன்னாடி இருக்க எரர் அவங்க கரெக்ட் பண்றேன்னு போனா அது அப்ப இந்த மாசத்துல ரொம்ப நமக்கு அப்நார்மலா ஒரு டிஃபரன்ஸ் வரும். ஸோ அது பண்ண தேவையில்லை. இட்ஸ் பெட்டர் if we go with the correct filing of November GSTR TBR return allowed. I think that's all of the questions. Thank you all. Thank you all for your patience listening. Relating to GSTR9, that reconciliation statement, we'll be having a webinar on next Thursday. So I hope to meet you all there. Any queries, you can contact the numbers. You can contact the admin number and the support team member team. We have put the number here, so you can contact anytime. Okay. Okay, so thank you everyone. எல்லாரும் செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு. ஸோ இந்த ஜென்டாக்ஸ் போர்ட்டல் இது சைட் வந்து ஷேர் பண்ணிருப்போம். ரிசீவிங் ஃபீட்பேக்ஸ். ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு அது ட்ரை பண்ணிட்டு ஃபீட்பேக் சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். லைக் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கணுமோ ஒரு என்ன வேல்யூடேஷன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்றது. ஸோ வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக். ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிவன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.